Then tumor lysis syndrome. What is tumor lysis syndrome? When you are treating any patient with chemotherapy or radiotherapy, there will be a lysis of tumors. So tumor kulla enna irukum? There will be a cell irukumla. Cell kulla enna irukum? The cellular proteins. Like phosphate, nucleic acid, potassium. ஏன்னா ஒரு malignant cell எந்த செல்லா இருந்தாலும் it will contains DNA, RNA ஏதாவது ஒன்று இருக்கும்ல. So உள்ள செல் லைஸ், if you are giving a chemotherapy, what will happen? இவ்வளோ டியூமர் இருக்கும், we are giving chemotherapy, டியூமர் ஃபுல்லாக லைஸ் ஆகிடும். டியூமர் லைஸ் ஆகினா செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற DNA, RNA வெளியே ரிலீஸ் ஆகும்ல. இப்போ DNA, RNA எல்லாம் கண்ணா இருக்கும், இது எல்லாமே இருக்கும். பாஸ்பேட், நியூக்ளிக் ஆசிட், யூரிக் ஆசிட், இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ ஜாந்தின் அதானே, ஜாந்தின் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தானே DNA, RNA மெட்டீரியல். ஸோ இது எல்லாமே ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இட் வில் ப்ரொடியூஸ் என்னது, எதை அஃபெக்ட் பண்ணும்? யூரிக் ஆசிட், இந்த இதெல்லாம் அவ்வளோ ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன, எதை அஃபெக்ட் பண்ணும்? கிட்னி. அவ்வளோதான், சிம்பிள். So the tumor lysis syndrome due to the intracellular the components of malignant cells due to the chemotherapeutic agents or திடீர்னு இந்த டியூமர் இருக்கிறவங்களுக்கு எஸ்பெஷலி லிம்போமா பேஷண்ட்க்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக டியூமர் லைசிஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா எக்ஸசிவாக இருந்துச்சுன்னா, எக்ஸசிவ் நெக்ரோசிஸ்லாம் போகும்போது அது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? there will be the nucleic acids அந்த உள்ள the break into the xanthine, hypoxanthine, then it will turn into the uric acid, and the uric acid they will precipitate their collecting drugs, so it will produce hyperuricemia and will produce renal failure. Okay, so commonly seen in idla the lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma and ALL, the release of cellular enna irukum, cellular element enadhu, potassium. So idella ulla vanchuna hyperkalemia cause pannum. Then the phosphate, nucleic hyperphosphatemia adala cause pannum. So the effects of tumor lysis syndrome, you should not forget: hyperuricemia, hyperkalemia, hyperphosphatemia. சரியா? வேறங்க இது மாதிரி 3 பார்த்தோம். ஷாக்கா? சரி, ஷாக்ல என்ன பார்த்தோம்? ஹைப்பர்கெலிமியா, ஹைப்போகால்சிமியா, ஹைப்போநாட்ரிமியா. வேறங்க பார்த்தோம்? கிரஷ் இன்ஜுரி. கிரஷ் இன்ஜுரியில் என்ன இருக்கும்? ஓகே, அது வேறங்க, வேற இன்னொரு இடத்துல பார்த்தோமே. எக்ஸலண்ட். repeating syndrome. What is repeating syndrome? Hyperphosphatemia, hypomagnesemia, hypocalcemia. ஓகே, ஸோ அது எல்லாமே அங்கே வரும். ஸோ இங்கே வந்து கண்டிப்பாக அதை மறந்துடக்கூடாது. ஹைப்பர்யூரிசீமியா, தென் ஹைப்பர்கெலிமியா, தென் ஹைப்பர்பாஸ்பேட்டீமியா. ஸோ இந்த மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ the presentation because of all electrolyte disturbances, the patient have these symptoms. Electrolyte disturbance இந்த patient என்ன symptoms இருக்கும்? Weakness, lethargy, then anorexia, இதெல்லாமே இருக்கும். So it will mainly affects the kidney. So patient AK தான் ஃபர்ஸ்ட் போவாங்க. AK போனாங்கன்னது hematuria, then heart failure, muscle cramps, tetany due to hypercalcemia, இதெல்லாமே வந்து டெத் கூட ஆகலாம். சரியா? whenever, that's why if you are starting chemotherapy, hydrate the patient adequately. That is important. Why important? Tumor lysis syndrome. So the hyperhydration, that is hyperhydration, the 1.5 to 2 times normal maintenance fluid விட அதிகமாக கொடுக்கணும். இப்போ நார்மலாக நம்ம 2400 ml எடுத்துக்கணும்னா அவங்க வந்து ஒரு 6 liters கொடுக்கணும். சரியா? ஸோ adequate hydration. Then the uric acid crystal formation தடுக்கிறதுக்காக கவுட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்குறோம்ல, என்ன ட்ரக்கு? கவுட்டில் பெத்தாலஜி என்ன? ஹைப்பர்யூரிசிமியா தானே. பெத்தாலஜி என்னது? இது. ஸோ அதுக்கு என்ன ட்ரக்ஸ் கொடுக்குறோம்? allopurinol. So you can give these drugs also. That is tumor lysis syndrome. Then tumor lysis ஆகறனால வருது. Then this is nerve injury. Nerve injury ல என்ன வரலாம்? 3 types of nerve injury. So pictures. Okay, என்ன 3 type of nerve injury? nerve injury கேட்டாங்கன்னா first things Sedan's classification name இருக்கணும். Then the 3 things, that is the neuropraxia. Neuropraxia is nothing but just மேலால மட்டும் தான் வந்திருக்கும். So it's mildest form of nerve injury. So always temporary. ஸோ எப்படி இருக்கும்? இப்போ இதெல்லாம் எடுத்து பார்க்குறோம். இது இப்போ நம்ம சர்ஜரி பண்ணுறோம், தைராய்டு சர்ஜரி பண்ணுறோம், ரெக்கரல் நஞ்சிலோ இன்ஜுரி வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேஷண்ட் வந்து பார்த்தா மைல்டு, there will be no obvious nerve injury, but the patient பார்த்தோன்னா மைல்டு hoarseness of voice இருக்கும். It will settle 1 or 2 months or 3 monthsல செட்டில் ஆகிடும். அப்போ அது என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஜுரி? Neuropraxia, because it's a complete recovery within days or weeks. That is neuropraxia. The common nerve injury is neuropraxia because we are using diathermy or இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, நியூரோவாஸ்குலர் பண்டில் நெக்கில். அதனால தான் we are thyroid surgery, we should not use என்னது? monopolar diathermy. We have to use bipolar because bipolar, the current passes between the 2 poles.
but monopolar, the current will pass adjacent surrounding tissue, will damage the thermal injury. That's why axillary dissection, neck dissection, then block dissection, இதெல்லாம் எங்க பண்ணாலும் close to the nerves, you should not use another monopolar, you should always use bipolar. So that is neuropraxia. So clinical features எப்படி இருக்கும்? எதுவுமே இருக்காது, ஜஸ்ட் அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கம்மியாக இருந்திருக்கும், எந்த மசில் அட்ரோஃபி எதுவுமே நடக்காது, the complete recovery நடக்கும். That is axonotmesis. Axonotmesis means nerve fibers damaged but nerve sheath is intact. So what will happen, இதுவும் வந்து recovery இருக்கும், almost near complete recovery in months, but it will take months. So இதில் வந்து எப்படி இருக்கும், it will take months இல்லை. ஸோ ஒரு 2 months 3 months or 6 months ஒரு மசில் யூஸ் ஆகாமல் இருந்தால் என்ன நடக்கும்? atrophy. So atrophy is common. So regeneration occurs நடந்து முடிஞ்சிடும். Neuronatomesis, ஸோ ஒன்றும் வழியே கிடையாது, நீ கண்டிப்பாக கட் பண்ணி தூக்கி போட்டது அப்போ neuronatomesis. ஸோ கம்ப்ளீட் nerve disruption. ஸோ ஆக்ஷன் அண்ட் சீத் ரெண்டும் போயிடும். ரெண்டும் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், பேஷண்ட்டுக்கு வந்து the complete loss of motor, sensory, autonomous எல்லாமே போயிடும். Then the recovery is not at all possible. Muscle definitely go for atrophy. Okay, then tinel sign. What is tinel sign? It is the nerve regeneration நடந்துருச்சா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்காக, nerve regeneration நடந்துருச்சான்னு பார்க்கறதுக்காக. ஸோ இது எப்போ பார்க்கணும், ஒரு the elicited 3 weeks after the nerve injury. ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும், இப்போ நீ டேப் பண்ணுற அப்படின்னா இப்போ nerve injury ஆயிடுச்சு. ஸோ ரீஜெனரேஷன் நடந்துருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஒட்டி இருந்திருக்கும்ல, அந்த எண்டும் இந்த ப்ராக்சிமல் எண்டும் டிஸ்டல் எண்டும் ரெண்டு ஒட்டி இருந்திருக்கும். ஸோ ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா கண்டக்ஷன் நல்லாவே இருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ டேப்பிங் ஓவர் தி கோர்ஸ் ஆஃப் தி nerve is done from the distal to proximal. என்ன இப்படி தட்டிகிட்டே வந்தோன்னா உங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த இந்த சென்சேஷன் இருக்கும், அந்த ஹைப்பரஸ்தீசியா சென்சேஷன் லைக் பின்ஸ் அண்ட் நீடில் சென்சேஷன் இருக்கும். இஃப் சென்சேஷன் இஸ் ஃபெல்ட் அட் த சைட் வெல் அண்ட் டிஸ்டலி அலாங் தி கோர்ஸ் ஆஃப் நர்வ், நீ அந்த இடத்துலையும் அந்த தட்டும்போது டிஸ்டல் ஃபுல்லாக அந்த சென்சேஷன் வருதுன்னா என்ன அர்த்தம், நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். இட்ஸ் அ குட் ரெக்கவரி கேன் பி எக்ஸ்பெக்டட். சரியா? சப்போஸ் ஒன்லி அந்த சைட்டில் மட்டும் தான் இருக்குது, டிஸ்டலாக அந்த சென்சேஷன் வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவ்வளோதான், அந்த இடத்துல வந்து ஜெனரேஷன் நல்லா இல்லைன்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் யார் செக்கிங் தி என்னது நர்வ் இன்ஜுரியில் எதர் செக்கிங் தி ரீஜெனரேஷன் நல்லா இருக்குமா இல்லை நல்லா இருக்காதா, நர்வ் அனஸ்டமோசிஸ் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு இது நல்லா இருக்குமா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்காக த டெஸ்ட். ஓகே, ஸோ tinel test to assess the level of regeneration after the completion of degeneration நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு நர்வ் செக் பண்ணுறது. ஸோ from distal to proximal just tap பண்ணனா you have to elicit the sign. ஸோ இங்கிருந்து டச் வரும்போது the sensation distal எவ்வளவுக்கு அந்த numbness தெரியுதோ அந்த அளவுக்கு ரீஜெனரேஷன் நல்லா நடக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஒன்லி அந்த சைட்டில் மட்டும் தான் இருக்குது, இந்த சைட்டில் அந்த சென்சேஷன் வரல அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் கண்டக்டிங்னு அர்த்தம். ஸோ இட்ஸ் புவர். ஸோ தென் ஒன்லி அட் சைட் இட்ஸ் ஈக்குவக்கல், மேபி நர்வ் ரீஜெனரேட் ஆகலாம் இல்லை பட் சுத்தமாக அந்த சென்சேஷனே ஃபெல்ட் ஆகலைன்னா அவ்வளோதான், நோ ரெக்கவரி, அதுக்கப்புறம் இதாகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. தட் இஸ் இது அது 2 மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க. தென் கிளாக் ஹேண்ட். தென் வாட் இஸ் கிளாக் ஹேண்ட், என்ன பிக்சரை பார்த்தே சொல்லிடலாம். என்னது இங்கே இது என்ன மசில், வாட் இஸ் திஸ் மசில், வாட் இஸ் திஸ் மசில், திஸ் இஸ் இங்கே என்ன மசில்றாது, என்ன சரி என்ன போன், என்ன போன், மெட்டாகார்பல் போன். இது என்னது, phalangeal bones. So hyperextension of metacarpophalangeal joint and flexion at interphalangeal joints. மடத்தை மறந்துடவே கூடாது, மாற்றில எழுதக்கூடாது. சரியா? ஸோ ஹைப்பர் எக்ஸ்டென்ஷன், இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி தானே இருக்குது, இப்படி தான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஹைப்பர் எக்ஸ்டென்ஷன் அட் தி என்னது metacarpophalangeal joint, flexion at the interphalangeal joints. சரியா? ஸோ இட்ஸ் டியூ டு இதெல்லாம் வருது, எக்ஸ்டென்சார் ஹூட் ஆஃப் இன்ட்ராசிஸ் அண்ட் லம்பிரிகல்ஸ். ஸோ இதில் வரலாம் கிளாக் ஹேண்ட், அல்னார் அண்ட் மீடியன் நர்வ் பால்சிஸில் வரலாம். ஸோ இது மீடியன் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. சப்போஸ் மீடியன் நர்வ் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் லேட்ரல் 2 fingers ஒன்லி இன்வால்வ் ஆகும். அல்னார் இருந்துச்சுன்னா மீடியல் 2 fingers இன்வால்வ் ஆகும். ஆல் 4 fingers இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் அல்னார், மீடியன் அண்ட் கம்பைன்ட் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, த கிளாக் ஹேண்ட். ஸோ த கிளாக் ஹேண்ட் காமன்லி சீன் இன் நர்வ் அஃபெக்ட் பண்ணுறது தான். காமனாக நர்வ் எதை அஃபெக்ட் பண்ணோம், எந்த டிசீஸ்லாம் நர்வ் அஃபெக்ட் பண்ணோம், லெப்ரசி. ஸோ காமன் கிளாக் ஹேண்ட்னாலே உனக்கு கண்டிப்பாக இது இருக்கணும், லெப்ரசி. தென் நியூரோபதி ஆர் எனி பிரேக்கியல் பிளக்ஸஸ் இன்ஜுரி. பிரேக்கியல் பிளக்ஸஸ் இன்ஜுரி மேலேயே இதாகிடுச்சுனாலும் கீழே சான்ஸ் ஆஃப் இது இருக்கும். ஸோ எனி இந்த சர்ஜரி, ஆக்சில்லா அந்த சர்ஜரி,
ஆர் brachial plexus injury, இது எல்லாமே will produce claw hands. சரியா? How will you check the claw hands? And you have to check the two things. மசில் போயிடுச்சா இல்லை நர்வ் போயிடுச்சா ரெண்டுமே பார்க்கணும். சரியா? ரெண்டும் பார்க்கறதுக்காக தான் யார் டூயிங். இந்த மசிலுக்காக என்ன பண்ணுறேன், எலக்ட்ரோமயோகிராம். தென் நர்வுக்காக என்ன பண்ணுறோம், நர்வ் கண்டக்ஷன் ஸ்டடீஸ். ஸோ நர்வ் கண்டக்ஷன் ஸ்டடீஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நர்வ் கண்டக்ஷன், whenever there is a nerve injury, you should whenever suspecting a nerve injury or whenever the suspecting a nerve pathology like your patient have numbness or sensory deficit or motor deficit, you should do nerve conduction studies. Okay, so இங்க நர்வ் போய் பிகாஸ் இதெல்லாம் கூட வரலாம்ல. இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஹைப்பர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் இது எக்ஸ்டென்ஷன் ஹூட் ஆஃப் இன்ட்ராசிஸ் அண்ட் லம்பிரிக்கல் மசில்ஸ்னால தான் வந்திருக்கா இல்லை இதனால வந்திருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக தான் we are doing 2 tests. என்ன டெஸ்ட்டு? நான் மசில்ஸ்க்கு என்னது, எலக்ட்ரோமயோகிராம். நர்வ் கண்டக்ஷன் ஸ்டடி எதுக்கு, அல்னார் அண்டு மீடியன், அல்னார் அண்டு மீடியன் நர்வுக்காக. சரியா? ஸோ த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் யூ ஹாவ் டு ரிப்பேர். அந்த ரிப்பேர் ப்ரொசீஜர் இது தேவையில்லை, பேர் மட்டும் நான் வச்சா போதும். பால் பிரான்ச் டெக்னிக் அண்ட் ஸ்டை பேலன்ஸ் டெக்னிக். தென் we are moving fast, we have to move fast. Okay, biopsy. Okay, எத்தனை பேஜ் வந்திருக்கு இப்போ? 200 பேஜ் முடிக்கணும்ப்பா. எவ்வளோ வந்திருக்கும்? 159. ஐயோ, அது டைம் என்ன? ஓகே, முடிச்சிடலாம். டோன்ட் வரி. ஓகே, ஸோ பயாப்சி. பயாப்சி என்னென்ன பயாப்சி இன்னும் என்னென்ன வாட் இஸ் பயாப்சி, வாட் இஸ் FNAC? What is FNAC? Fine needle aspiration cytology. Cytology means cell. Only seeing the cell means that is cytology. Suppose we are studying the tissue, that is tissue study பண்ண அதுக்கு பேர் என்னது, biopsy. அவ்வளவுதான், simple. சரியா? So the biopsy, this is only cells. Only cells na, that is FNAC. If you are studying the tissue, that is biopsy. Okay, so biopsy எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம்? There is any tumor, but tumor size, the tumor is very small. Then what you can do, I can excise the entire tumor and I will send for biopsy. So this is called excision biopsy. Excision biopsy. Okay, so excision biopsy. Then suppose if I am ஒரு டியூமர் இருக்கு, இந்த டியூமர்ல என்ன பண்றேன், பார்ட் ஆஃப் டிஷ்யூ இதையும் மட்டும் எடுத்துறேன், ஐ எம் சென்டிங் டு டிஷ்யூ. அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது, இன்சிஷனல் பயாப்சி. என்ன, ஐ எம் தி என்டையர் லீசன் எக்ஸைஸ் அண்ட் சென்டிங் ஃபார் பயாப்சினா அதுக்கு பேர் என்னது, எக்ஸிஷன் பயாப்சி. நான் பார்ட் ஆஃப் டிஷ்யூ மட்டும் எடுத்து அனுப்புறேன்னா அதுக்கு பேர் என்னது, இன்சிஷனல் பயாப்சி. ஸோ இன்சிஷனல் பயாப்சி எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம், ஐ கேன் டைரக்ட்லி, என்ன டியூமர் இருக்கு டைரக்டாக ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே எடுக்கலாம், ஆர் I can use true cut gun. True cut gun. So true cut gun is a type of incisional biopsy. So true cut gun biopsy or core needle biopsy or punch biopsy or edge biopsy. சரியா? or the ultrasound CT guided true cut biopsy. இது மாதிரி எந்த இது biopsy எடுத்தாலும் all comes under என்னது, incisional biopsy. இன்சிஷனல் பயாப்சி. புரியுதா? ஸோ நான் வெறும் செல்லை மட்டும் எடுத்துட்டேன்னா அது வந்து FNAC. ஸோ இப்போ இந்த பயாப்சி எடுக்கிறனால இந்த பயாப்சி எப்படி இருக்கணும், ஆல்வேஸ் பயாப்சி ஷுட் பி சென்ட் இன் தி ஃபார்மலின் சொல்யூஷன் ஒன்லி. 10% ஃபார்மலின் சொல்யூஷன். ஏன்னா the only the one condition you can send the biopsy in the இதில் normal saline. Which one? If you are suspecting a tuberculosis, then you can send for CB-NAT examination or midget culture. Midget culture. Then you can send the specimen or tissue into the normal saline. Otherwise all these specimens should be sent எதில் அனுப்பணும், formalin container தான் அனுப்பணும். So the specimen should be kept for the formalin for 24 hours வச்சுக்கலாம். The tissue blockingனா என்னது, இவ்வளோ பெரிய டிஷ்யூ இருக்கும், இவ்வளோ பெரிய லிவர் இருக்கும், ஆனால் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும், குட்டியாக ஒரு சின்ன டிஷ்யூவை மாற்றிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பேர் தான் என்னது, மைக்ரோடோம்ஸ். தட் இஸ் அந்த வேக்சின் போட்டு நம்ம பிளாக்ல வைக்கிறோம்ல, அதுக்கு பேர் தான் என்னது, டிஷ்யூ பிளாக்கிங். ஸோ த போன் ஸ்பெசிமென்ஸ் ஆர் டீகால்சிஃபைட் வித் த ஹைட்ரோக்ளோரைட் சொல்யூஷன் 721 days பிஃபோர் செக்ஷனிங் அண்ட் ஸ்டெயினிங். ஸோ போன், அதனால நீ போன் பயாப்சி யாருக்கா அனுப்புனீங்கன்னா இட் வில் டேக் லாங்கர் டைம். மினிமம் எவ்வளோ நாள் ஆகும், 30 நாள் ஆகும்.
ஏன்னா அதை டீகால்சிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்ட்ரெயினிங் பண்ணி அது பார்க்க முடியும். புரியுதா? ஸோ த ஸ்பெசிமென்ஸ் ஆர் kept for 6 weeks, the block should be kept for 30 years, slides should be kept for 10 years. சரியா? ஸோ அதனால தான் இப்போ ஏதாவது இப்போ கேன்சர் பேஷண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து பிளாக் கூட நம்ம கேட்டு வாங்கிக்க முடியும். ஸோ பிளாக் மீன்ஸ் தட் நத்திங் பட் த ப்ரிசர்விங் தி டிஷ்யூ இன் தி வேக்ஸ் பாக்ஸ். வேக்ஸில் வந்து நீ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கள் பிளாக் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க எங்கள் டாக்டர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க கொடுப்பாங்க. அந்த டிஷ்யூ இருந்துச்சுல, அந்த டிஷ்யூ அப்படியே எதில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கன்னா ஒரு வேக்ஸ் பாக்ஸில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. தட் இஸ் த பிளாக். ஓகே, பிளாக். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் biopsy is very clear. One is excision biopsy, all other are incisional biopsy. Okay, all other are another incisional biopsy. எங்கடா இது? ஓகே, பஞ்ச் பயாப்சி இதெல்லாமே. சரியா? ஸோ இது எஃப்என்ஏசியில் ஒன்று தான் என்னது பேப்ஸ்மியர் இதெல்லாமே. சரியா? எஃப்என்ஏசி என்னது சைட்டாலஜி, பேப்ஸ்மியரில் என்னது சைட்டாலஜி. ஸோ அதெல்லாமே எஃப்என்ஏ செல்ஸ் மட்டும் தான் பார்ப்போம். ஸோ டிஷ்யூ பார்க்குறது தான் மற்றது எல்லாமே. இட் கேன் பி டன் எய்தர் யூஎஸ்ஜி கைடட் ஆர் சிடி கைடட் ஆர் டேரக்ட்லி ஆல்சோ. ஸோ எஃப்என்ஏசி ஓகே இல்லை, ஒன்லி செல்ஸ். ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ட்ரூ கட் பயாப்சி அண்ட் எஃப்என்ஏசி. அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பயாப்சி என்னது? யூ கேன் டயக்னோஸ் த டிஷ்யூ, you can see the IHC study also, immunohistochemistry, because sarcoma, if you are taking a sarcoma, there are more than 15 types of sarcoma like angiosarcoma, neurosarcoma, schwannoma, nerve sheath tumor, then அது மாதிரி நிறைய டியூமர் இருக்கு. அப்போ அந்த டியூமர் சார்கோமான்னு தெரிஞ்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் சார்கோமாவில் என்ன டைப்னு பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணோம்? IHC பண்ணோம். லிம்போமா, there are many types of lymphoma, but அந்த லிம்போமா இந்த லிம்போமா தான் நான் பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? you have to do the IHC. but IHC is possible only in எதுல? tissue biopsy, not in the but tissue you are taking a tissue, no, so there will be a blood loss, blood leak ஆகலாம், then hemorrhage வரலாம், then you have to give anesthesia, you have to give local anesthesia ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும். but for you have to use suppose true cut biopsy or core needle biopsy, no, you have to use wide bore needle. ஸோ அனஸ்தீசியா கொடுக்கணும். பட் எஃப்என்ஏசி இஸ் நாட் லைக் தி. எஃப்என்ஏசி இஸ் ஜஸ்ட் 23 gauge நீடில். ஸோ லைக் நார்மல் IMUC போடுற மாதிரி தான். ஸோ அதுக்கு என்ன தேவை கிடையாது? அனஸ்தீசியா தேவை கிடையாது. புரியுதா? ஸோ இதில் எது பண்ண முடியாது? IHC பண்ண முடியாது, இம்யூனோஹிஸ்டோகெமிஸ்ட்ரி பண்ண முடியாது. ஸோ லைக் டயக்னோசிங் த சம் சர்டைன் மெலிக்னன்சி இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இன் தி எஃப்என்ஏஸ், லைக் தைராய்டு ஃபாலிகுலர் கார்சினோமா அண்ட் ஃபாலிகுலர் அடினோமா. ஸோ FNS is very ideal for all the cyst இதெல்லாமே, breast, thyroid and இதெல்லாமே. then USG கைரடாகவும் பண்ணலாம், ஆர் அல்ட்ராசவுண்ட் கைரடாகவும் பண்ணலாம். then you can do endoscopic கைரடாக கூட இது பண்ணலாம். ஸோ இதில் ஒரு டைப் தான் என்னது? பேப்ஸ்மியர் ஆர் இதெல்லாமே. ஸோ the contraindication for performing the true cut biopsy or this FNAC, contraindication என்னது? even though you are suspecting a malignancy, you should not do true cut biopsy or எதுல testicular malignancy, because certain malignancy for treatment, for staging and the therapy, there will be no need of tissue diagnosis. என்னென்ன malignancy? One is testicular carcinoma. If you are suspecting a testicular carcinoma and breast carcinoma suspect பண்ண என்ன பண்ணோம்? tissue diagnosis வேணும். whether it's a non-invasive carcinoma or invasive carcinoma, whether it's a ductal carcinoma or lobular carcinomaங்கிறதுக்கு என்ன tissue diagnosis வேணும். பட் testicular carcinoma என்ன தேவை கிடையாது? இது தேவை கிடையாது. tissue diagnosis தேவை கிடையாது. டைரக்டா clinical diagnosis, டைரக்டா tumor markers, டைரக்டா imaging, that's it. சரியா? certain other operable malignancy, there is no need of tissue diagnosis, like pancreatic carcinoma, see a head of pancreas, then cholangiocarcinoma, then renal cell carcinoma. சரியா? these cancers, you no need to do any true cut biopsy or any core needle biopsy. Directly you can, if you are suspecting a imaging source that is a renal cell carcinoma, directly go for nephrectomy. And if there is any see a head of pancreas, if patient is operable, directly go for surgery, no need of any tissue diagnosis. But these cancers are inoperable. The only option is chemotherapy. For chemotherapy, you must need biopsy. என்ன கேன்சர் தெரிஞ்சாதான் என்ன பண்ண முடியும்? அதுக்குண்டான கீமோதெரப்பி தர முடியும். என்ன சொன்னது புரியுதா இல்லையாப்பா? These cancers, suppose see a head of pancreas is early operable, directly go for surgery, no need of any tissue diagnosis. But it's inoperable.
inoperable means no surgery, only patient have only option என்னது கீமோதெரபி. கீமோதெரபிக்கு என்ன கொடுக்கணும்? கண்டிப்பாக கீமோதெரபி இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். டிஷ்யூ டயக்னோசிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். சரியா? பட் இது கூட எதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாதுன்னா டெஸ்டிகுலர் கேன்சருக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள் ஆகாது. அதனால தான் கான்ட்ராண்டிகேஷனில் அது மட்டும் எழுதியிருக்கேன். ஏன்? பிகாஸ் டெஸ்டிகுலர் கார்சினோமா only 3 stages, never 4 stages. Only 3 stages. All other cancers in our body, எல்லா கேன்சர் எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்கும்? 4 stages. But only testicular carcinoma only எத்தனை? 3 stages. Only 3 stages. Stage 1, stage 2, stage 3. சரியா? So what other malignancy have only 2 stages? Excellent. Thyroid carcinoma less than 55 years, only 2 stages. Even extensive metastasis less than 55 years, differentiate cancer stage 2. That's why it's these two cancers very good prognosis. So immunohistochemistry, already I told, immunohistochemistry is nothing but the detection of specific antigen using the antibody. So IHC என்னது நாம பார்த்திருக்கோம், லைக் இதெல்லாமே. சரியா? So to confirm, to find the differentiation, to detect the metastasis. Suppose lateral aberrant thyroid நோட் இருக்கு, நோட்ல நீ IHC பண்ற, அதுல வந்து தைராய்டு இருந்துச்சுன்னா ஓகே தைராய்டு டெபாசிட் தான் கண்டுபிடிச்சோம். Suppose pulsatile metastasis, bony metastasis இங்க இருக்கு, we are suspecting what is the cause for pulsatile bony metastasis? Either follicular carcinoma or renal cell carcinoma. So you are taking the biopsy, then you are doing the IHC. If it comes as a renal cell carcinoma, you have to search for the primary in the kidney. Suppose it comes as a follicular carcinoma, search for the primary in the thyroid. Okay, so to detect the metastasis and the plan type of therapy, then categorize the especially lymphoma, whether T cell lymphoma or B cell lymphoma, to find out the origin of the metastatic tumors. இதெல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ லைக் சைட்டோகரெட்டின் வச்சு இந்த இதெல்லாம் பார்க்க முடியும். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the glandular malignancy S100 and actin for glandular malignancy 100 HMB45 and S100 for melanoma, then CD31-34 for vascular malignancy, then CA125 for ovarian cancer, PSA for prostate cancer and CD3 and 24 lymphoma. இது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நீ வந்து immunohistochemistry பண்ணணும். தென் காமனாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச immunohistochemistry என்னது? ERPR HER2 status தானே? ஸோ இது breast cancer. ஸோ இதெல்லாமே இந்த IHC ஸ்டடியில் இதில் பண்ண முடியும், ஒன்லி இதில் தான் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் IHC? இஸ் நத்திங் பட் immunohistochemistry. இம்யூனோனா என்னது? இம்யூனோனா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடி. ஸோ என்னங்க ஆன்டிஜன் அண்ட் டிஷ்யூ தான் ஆன்டிஜன். அப்போ நீ யூசிங் த டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன் பை யூசிங் ஆன்டிபாடி வச்சு நீ கண்டுபிடிக்கிறேன். சரியா? ஸோ ஃபிஷ் அந்த அதில் 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. தட் இஸ் த fluorescent in situ hybridization, that is the cytogenetic study. Then fixed or fresh tissue எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். RNA or DNA probe வச்சு diagnosing certain malignancies, especially the histological malignancy or leukemia or lymphoma. இது மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கு you can use paraneoplastic syndrome. That is paraneoplastic syndrome means paraneoplastic malignancyக்கு பேரலாக மற்ற சிண்ட்ரோம்ஸ் வந்துருக்கும். ஏன்னா கேன்சர் வேற ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், பட் அது பேரலாக என்னது இது வேற சிம்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் paraneoplastic syndrome. நியோபிளாஸ்டிக்னா என்னது? மெலிக்னன்சி இருக்குப்பா. மெலிக்னன்சி என்னது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்டாமல் மெலிக்னன்சி, the features என்னது? நியோப்ளாசியா, லாஸ் ஆஃப் weight, லாஸ் ஆஃப் appetite and கேன்சர் கேக்கக்சியா, இது மாதிரிலாம் இருக்கும். இது the features of malignancy. Apart from the malignancy there is a parallel symptoms மற்றதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும், பேரலாக ஒன்று ஓட்டிகிட்டு இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கு பேர் தான் இந்த paraneoplastic syndrome. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the Cushing syndrome என்னது? என்னென்ன மெலிக்னன்சி எல்லாம் இப்போ குசிங் சிண்ட்ரோம், இப்போ ஸ்மால் செல் கார்சினோமா ஆர் பேங்க்ரியாட்டிக் டியூமர். என்ன பேங்க்ரியாட்டிக் டியூமர் என்னது? லைக் பேங்க்ரியாட்டிக் டியூமர்னா என்ன இருக்கும்? பேஷண்ட் ஹேவ் லாஸ் ஆஃப் weight, லாஸ் ஆஃப் appetite, தென் obstructive jaundice, தென் பேக் பெயின், இதெல்லாமே இருக்கும். இதெல்லாம் பேஷண்ட் என்ன இருக்கும்? திடீர்னு பார்த்தா குசிங் சிண்ட்ரோம் இருக்கும். பிகாஸ் த பேங்க்ரியாட்டிக் டியூமர் கேன்சர் வில் செக்ரீட் தி adrenocortical releasing hormone substance ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ த பேஷண்ட் வில் காஸ் குசிங் சிண்ட்ரோம். சரியா? ஸோ அது மாதிரி த பேசிக்ஸ் சர்டைன். சப்போஸ் திஸ் கேன்சர் என்னது? ரீனல் செல் கேன்சர். ஓகே, ரீனல் செல் கேன்சர், ரீனல் செல் கார்சினோமா ரொம்ப மறந்துடவே கூடாது. ரீனல் செல் கார்சினோமா அண்ட் ஹெப்படோமா என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்? இந்த பேஷண்ட் வில் ப்ரொடியூஸ் எரித்ரோபைட்டின். ஸோ திடீர்னு பார்த்தோன்னா பேஷண்ட் வந்து பாலிசைத்தீமியா இருக்கும். தென் தீஸ் திங்ஸ் ஃபைப்ரோசார்கோமா, இம்பார்ட்டன்ட் கார்சினோமா, தென் ஹெப்படோமா மறந்துடவே கூடாது. என்னது? இது ரெண்டு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்? It will produce a insulin or insulin like growth factor, so it will go for hypocalcemia. Almost all the malignancy like நீ தெரிஞ்ச ஞாபகங்களா? renal cell carcinoma, SCC, lung, ovarian carcinoma, leukemia, all these things will produce a hypercalcemia that is really due to parathormone related peptide.
புரியுதா? ஸோ இது எம்சிக்யூவில் கேட்பான், ஃபைப்ரோசார்கோமா ஆர் ஹெப்படோமா. இது வேறு எந்த சார்கோம்லேயும் வராது. அது ஹெப்படோமாவாக மற்ற பேராநியூப்ளாஸ்டிக் சிண்ட்ரோம் இருக்கும். பட் ஹெப்படோமா ஃபைப்ரோசார்கோமா மோஸ்ட்லி இந்த ஒரே ஒரு சிம்டம் மட்டும் தான் இருக்கும். தட் இஸ் செக்ரீட்ஸ் இன்சுலின் ஹைப்போகிளைசீமியா. ஓகே, ஸோ லைக் தட் லங் கேன்சரில் என்ன வரலாம், இது வரலாம், என்ன மைஸ்தீனியா வரலாம். தென் ஆல்ரெடி நான் பார்த்தோமே ட்ராசியஸ் சிண்ட்ரோம். வாட் இஸ் ட்ராசியஸ் சிண்ட்ரோம்? என்னது? Superficial thrombophlebitis. So the migrating thrombophlebitis, that is Trossius phenomenon. You can see the tumor product, it activates the clotting because like malignancy, like CA carcinoma, CA lung, ovary, then stomach, and idellame vandu it can produce these things also. Then lung cancer and the clubbing unakku theriyum. So then the important thing is another carcinoma syndrome. Carcinoma syndrome எதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்? ஆல் neuroendocrine tumors. Neuroendocrine tumors may be stomach or pancreas, இல்லை இதில் வேணால் வரலாம். ஸோ திஸ் இஸ் paraneoplastic syndrome. ஸோ paraneoplastic syndrome ஒரு 5 malignancy, அது என்ன அப்படிங்கிறது தெளிவாக எழுதிடணும். ஸோ இது then the tumor markers. Tumor markers is specific for certain malignancy. So biochemical indicators of the presence of the tumor. It's a prognostic value. It's no diagnostic role. And this persistent ஒரு டியூமர் மார்க்கர்ஸ் இருக்குது. சர்ஜரி முடிச்சதுக்கப்புறம் டியூமர் மார்க்கர்ஸ் இருக்குன்னா ஒன்று என்ன இருக்கும்? ஒன்று ரெசிடியூல் டிசீஸ் ஆர் ரெக்கரன்ஸ் டிசீஸ். ஸோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி டியூமர் மார்க்கர்ஸ் ஆர் எதர் வெதர் இட்ஸ் ரெசிடியூல் டிசீஸ் ஆர் ரெக்கரன்ஸ் டிசீஸ் தான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. ஸோ இதில் த காமன் டியூமர் மார்க்கர்ஸ் எவ்ரி ஒன் நோ, ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் இல்லை என்னென்ன டியூமர் மார்க்கர்ஸ் ஃபார் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர். வாட் இஸ் த டியூமர் மார்க்கர்? PSA. For esophageal cancer, என்ன கேன்சர்? CEA. What is colon cancer? என்னது? CA. For any malignancy from the oral cavity to esophagus to anal canal. Entire alimentary tract, any cancer, the one of the tumor marker is CEA. சரியா? CA 125. Where will you get elevated CA 125? Ovarian cancer. Then breast cancer, CA 15.3. Then CA 19.9. What is CA 19.9? Pancreatic cancer and GB malignancy. Pancreatic cancer and GB malignancy. And CA 19.9 அதை நீ பார்க்காத வரைக்கும் நீ எக்ஸாமில் நீ சொல்லித்தரதுக்கு நீ CA 19.9னா என்ன போடுவான் தெரியுமா? 99 தான் போடுவோம். சரியா? எக்ஸாமில் இந்த டியூமர் மார்க்கர்ஸ் இதுக்கு எழுதுறா, CA 99 எழுதுறான்னா முன்னாடி புக்கு பார்த்துருந்தா தான் தெரியும். என்ன CA 99? சரியா? ஏன்? என்ன நமக்கு இருக்கோ அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வரும். நீ இது பார்த்துருந்தீங்கன்னா தான் ஓகே CA 99 இப்படி எழுதணும் அப்படின்னு தெரியும். 99 எதில் இருக்கும்? CA 99 pancreas and gallbladder. ஓகே. தென் ஆல்ஃபா ஃபீட்டோப்ரோட்டீன் எதில் இருக்கும்? ஹெப்படோசெல்லுலர் கார்சினோமா. குட். தென் testicular cancer. Okay, any cancers can have what grading we are using for malignancy? What grading? TNM staging. What staging we are using? TNM staging. TNM தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ எல்லா மெலிக்னன்சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா T for tumor, N for node, M for metastasis. But certain malignancy tumor markers also included. Now which malignancy the tumor markers included in the TNM staging? Testicular cancer. One is LDH, one is beta HCG, then is alpha fetoprotein. These three things will be added in the testicular cancer. So testicular cancer ku nee 3 idu eludiralam. 3 tumor markers. Enna? Alpha fetoprotein, beta HCG, LDH. Then one more LDH added in one more malignancy. Irukku. Enna malignancy? Melanoma. Malignant melanoma. சரியா? ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் அவ்வளோதான் எழுதுகிற டியூமர் மார்க்கர் நீ பாட்டுக்கு எழுத வேண்டியதான். என்ன டியூமர் மார்க்கர்? சிம்பிள். என்னது? பீட்டா HCG ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். என்னது? டெஸ்டிகுலர் கேன்சர். தென் வேற என்ன வரலாம்? அடுத்து வந்து த கேட்டிகோலமைன்ஸ் எதில் செக்ரேட் ஆகும்? ஆர் VMA ஃபியோக்ரோமோசைட்டோமா. மறந்துடவே கூடாது. ஃபியோக்ரோமோசைட்டோமா. தென் these things, this is a hormones, these enzymes like prostate specific antigen, PSA, prostate acid phosphatase, that is the carcinoma prostate. Then oncofetoprotein like alpha fetoprotein, carcinoma embryogenic antigen. CEA na நீ பாட்டுக்கு எழுத வேண்டியதான். என்னது? esophagus to anal canal. எல்லாத்துக்கும் any GI tract CA will be raised.
அதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் த டியூமர் மார்க்கர்ஸ். தென் டைரக்டா dermatofibrosarcoma protuberans, DFSP. ஓகே, ஸோ இதில் ஷார்ட் ஃபார்மில் கூட கேட்பாங்க டிஎஸ் இதுன்னு. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். இட்ஸ் மோஸ்ட் காமன் பேர்லேயே இருக்குது. இது என்னது? சார்கோமா. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சார்கோமா அண்ட் கார்சினோமா? The carcinoma is arising from the epithelial origin. Sarcoma is arising from the mesenchymal origin. The mesenchymal. What is epithelial? Epithelialனா மீதி எல்லாம் அந்த மேலே வர கார்சினோமா. எபித்தீலியம்னா கார்சினோமா. என்ன சார்கோமானா? வாட் இஸ் சார்கோமா? சார்கோமா இஸ் mesoderm derivatives, that is mesenchymal, or that is all the connective tissue. Connective tissue என்னது? bone, cartilage, muscle, என்ன nerve, vessel, tendon, இது மாதிரி எதெல்லாம் connective tissue இருக்கோ அதுலேருந்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? சார்கோமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்டியோசார்கோமா, ஆஸ்டியோகாண்ட்ரோமா, நர்வ் ஷீத் டியூமர், மசில் ரhabdomyosarcoma, இது மாதிரி எல்லாமே கனெக்டிவ் டிஷ்யூல வந்துச்சுன்னா அது சார்கோமா. ஸோ லைக் திஸ் dermatofibrosarcoma protuberans, that is also sarcoma. Then you should know the important things of carcinoma and sarcoma. Carcinoma, the most common metastasis will be lymph node metastasis. Sarcoma, the most common metastasis, lung metastasis. So whenever you are suspecting a sarcoma, you should do CT lung and you rule out lung metastasis. Lung metastasis என்ன இருக்கும்? cannonball appearance இருக்கும். When will you suspect sarcoma? When any tumor more than 5 cm, I will suspect sarcoma, because any tumor more than, any swelling more than 5 cm until proved otherwise is a sarcoma. Okay, so சார்கோமா இந்த அளவுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுனா போதும். ஸோ சார்கோமா த மோஸ்ட் காமன் நீ தெரிஞ்ச லைப்போசார்கோமா, தென் பெரிஃபரல் நர்வ் ஷீத் டியூமர், தென் ஹிஸ்டியோசைட்டோசார்கோமா, இது மாதிரி நிறைய சார்கோமா இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் வந்து dermatofibrosarcoma protuberans. ஓகே, dermatofibrosarcoma protuberans என்ன இப்போ அப்டமன் எப்படி இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி அப்டமனில் லோயர் ட்ரங்க்ல வரும். இட் இஸ் லைக் இப்படி மல்டிபிள் என்ன நாடியூலாக இருக்கும். என்ன ஒரு ஃபங்கேட்டிங் க்ரோத் ஆர் நாடியூலாக இருக்கும். ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? என்ன மல்டிபிள் வேவ் ஃபார்ம் பேட்டர்ன் இருக்கும். ஸோ தட் அப்பியரன்ஸ் இஸ் கால்ட் பாசிலேட்டட் அப்பியரன்ஸ். The tumor appearance of பிக்சர் ரெடி பண்ணிடுப்பா. DFSP dermatofibrosarcoma பிக்சர் எப்படி இருக்கும்? பாசிலேட்டட் அப்பியரன்ஸாக இருக்கும். ஸோ இது இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுட்டு நீ வந்துச்சுன்னா உனக்கு ஈஸியாக தெரியும். ஸோ பாசிலேட்டட் அப்பியரன்ஸ்னா மசில்லேருந்தே வருதுல்ல, லோயர் அப்டமனில் பார்த்தீங்கன்னா மசில்லேருந்து அப்படியே வர அந்த இதாக இருக்கும். ஸோ ஸ்கின்லேருந்தே வந்திருக்கும். ஸோ எக்ஸோஃபைட்டிக் மாஸ் மேலே, சரியா? இட்ஸ் அ லோ கிரேட் ஃபைப்ரோசார்கோமா, grow slowly, என்ன இட்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் தி, என்ன பேர்லேயே இருக்குது, ஸோ அரைசிங் ஃப்ரம் தி டெர்மல் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட். காமன் டங் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். தென் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ஃபார் CD34. ஸோ மல்டிபிள் நாடுலார் ஹார்ட் ஸ்வெல்லிங். இட் இஸ் லைக் அ மல்டிபிள் நாடுலார் இஸ் bacillated or multiple waveform pattern. Where will you see the multiple bacillated appearance of the swelling? Like what other swellings have bacillated appearance? Multinodular goiter. Excellent, madam. Then Phyllodes tumor. Good, excellent. Phyllodes tumor. Then DFSP, and then PCKD, polycystic kidney disease, PCOD, then சரியா? ஸோ இதெல்லாமே it will produce a multiple waveform pattern. So that is a bacillated appearance. Okay, so the multiple nodular, மறந்துடக்கூடாது, multiple nodular or waveform pattern. So irregular surface. So malignancy எப்படி இருக்கும்? spindle cells இருந்துச்சுனாலே mostly sarcoma. So rarely, but rarely it spreads to the lungs through the blood. Locally இருக்கும், but anyway any sarcoma will goes to the lungs. So this dermatofibrosarcoma plus the melanin pigmentation சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா that is called Bernard's tumors. Then diagnosis always, all sarcoma, what is the diagnosis? What is the tissue diagnosis? என்ன diagnosis எடுப்ப? True cut biopsy from the lesion. Then you can go for directly plus CT chest also. Then depending upon if there is any there is more rarely metastasis, mostly local தான் இருக்கும். So wide local excision with flap graft. But the disadvantage, இதெல்லாம் locally advanced இருக்கோ அதெல்லாம் என்னது? recurrence most common.
Okay, now this is a squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, okay, you know, it's a என்ன ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா காமனாக பார்த்துருப்பீங்களா? என்ன ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா காலில் பார்த்துருப்பீங்களா? ஸோ ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமாங்கிறதுக்கு நம்ம என்னது என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன மெயின் ஃபீச்சர், என்ன ஃபீச்சர்லாம் இருந்துச்சு ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா சொல்லுவீங்க? எவர்டட் எட்ஜ். எக்ஸலண்ட். எவர்டட் எட்ஜ். வேற என்னது? இண்டுரேஷன். அவ்வளோதான். இது ரெண்டு இருந்ததுன்னா ஆர் ப்ளீட்ஸ் ஆன் டச் ஆர் பேஷண்ட் ஹேவ் நோட்ஸ். நோட்ஸ் இது இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் சே டைரக்ட்லி என்னது ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா. ஸோ ரைஸ்டு அண்ட் எவர்டட் எட்ஜஸ், indurated base. Where will you see indurated base? What is induration? Hardness. So the hardness, induration means hardness. So arising from the mostly the squamous layer of the skin and the pre-malignant conditions mostly நிறைய associated ஆயிருக்கும். லைக் என்ன squamous cell carcinoma என்னெல்லாம் pre-malignant condition associated ஆயிருக்கலாம்? erythroplasia, leukopenia எல்லாமே associated ஆயிருக்கும். சரியா? So it mostly associated with the pre-malignant conditions like erythroplasia, then erythroplasia and leukopenia, then other conditions also like oral cavity இன்னும் நிறைய pre-malignant conditions வரும். So the presentation and இதெல்லாம் expresses the cytokeratin 1 and 10. Then it's the two types of the gross appearance. Gross appearance எப்படி இருக்கும்? It's the proliferative mass or ulcerative mass or ulceroproliferative mass. சரியா? So the etiology எங்கெங்கெல்லாம் வரும் squamous cell carcinoma? It can occur in the oral cavity, it can occur in the any skin. Long standing ulcer na Marjolin ulcer சொல்றோம்ல, long standing ulcer. Then வேற எங்க வரலாம்? பெனைல் கேன்சர். எங்கெல்லாம் ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் அப்பர் எண்ட் ஆஃப் தி ஈசோஃபேகஸ் இதெல்லாமே வரலாம்ல. ஸோ இதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த எல்லா சைட்லேயும் வரும். தென் த பவுன்ஸ் டிசீஸ், இட் இஸ் இன் தி பீனிஸ். தென் எக்ஸ்போசர் டு த யூவி ரேஸ் இது மாதிரி தான் வரலாம். கிரானிக் ஸ்கார் ஆர் சைனஸ்லேருந்து வர்றது என்னது? என்ன கேன்சர்? மார்ஜோலின் அல்சர் இஸ் அ டைப் ஆஃப் SCC. And whether good prognosis or bad prognosis? Very good prognosis. Compared to squamous cell carcinoma, it's very good prognosis. Why is very good prognosis? No lymph nodes. Excellent. No lymph nodes. And usually squamous cell carcinoma, the spread is lymph node spread. But here, this Marjolin ulcer is a variant of squamous cell carcinoma. What will happen? It's arising from the burns or scars or long standing ulcer or sinuses இது மாதிரி வரும். ஸோ இது எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா ஆகும், ஆல் தி பர்ன்ஸ் சரௌண்டிங் எப்படி இருக்கும்? ஃபைப்ரோசிஸாக இருக்கும். ஸ்கார் சரௌண்டிங் ஃபைப்ரோசிஸாக இருக்கும். லாங் ஸ்டாண்டிங் அல்சர் சரௌண்டிங் ஃபைப்ரோசிஸ். ஸோ சரௌண்டிங் ஃபைப்ரோசிஸ் தேர் வில் பி ஆப்லிட்ரேஷன் ஆஃப் என்டையர் லிம்ஃபாட்டிக் சேனல்ஸ். ஸோ இது ஃபுல்லாக இந்த சரௌண்டிங் ஃபைப்ரோசிஸ் நடக்கிறதுனால நோ லிம்ஃபாட்டிக் சேனல்ஸ் எல்லாமே ஆப்லிட்ரேட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த கேன்சர் எங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகாது? லிம்ஃப் நோடுக்கே போகாது. If at all this Marjolin ulcer have lymph node metastasis, then you suspect deeper penetration or involvement of muscle or bone. Okay, so this is gangrene cancer. That is in most commonly in the Kashmir. So the placing the hot charcoal pot over the abdominal wall. So adanal avangalukku varadhu. Then adutha vandu gang cancer. That is Tibetans another the gluteal region or heels due to this they are sleeping over the oven. So அடுத்து வந்து chimney sweep cancer, that is because of the irritation of Thor there will be a scrotum malignancy வந்துச்சுன்னா that is this cancer. So this is the second most common cancer இது. Then the common sites எங்கே வேணால் வரலாம். limb face எங்கே வேணால், especially external genitalia, oral cavity இது மாதிரி எங்கே வேணால் வரலாம். சரியா? another variant of squamous cell carcinoma, one is Marjolin ulcer, another variant வந்து என்னது? verrucous carcinoma. Whether good prognosis or bad prognosis? Very good prognosis. Why very good prognosis? There's no spread. No, because it's a well differentiated squamous cell carcinoma. எப்பயுமே differentiation well differentiated ஆச்சுன்னா there is a less chance of risk. Poorly differentiated, more metastasis.
well differentiated, less metastasis. So less metastasis. So what is the important feature of verrucous carcinoma? Because squamous cell carcinoma, the important treatment is surgery as well as radiotherapy. But if you are suspecting a verrucous carcinoma, you should not give radiotherapy. It's absolute contraindication in squamous cell carcinoma, because well differentiated malignancy will turn into malignancy, poorly differentiated malignancy. So whenever you are there the verrucous carcinoma in the penis or verrucous carcinoma in the oral cavity, you should not give another radiotherapy, because you are upstaging the disease or upgrading the disease. So you should not give a radiotherapy. Okay, so verrucous carcinoma always dry, velvety, warty-like growth. Dry, velvety, warty-like or exophytic growth. சரியா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்காது. ஸோ மோஸ்ட்லி அல்சராகவே இருக்காது. ஸோ நோ lymph node spread, no blood spread, well differentiated. So surgery is the main treatment, no radiotherapy. Radiotherapy is absolute contraindication. So verrucous carcinoma of the genitalia, that is called Buschke-Lowenstein disease. Finish. Then verrucous carcinoma of the lip. Verrucous carcinoma of the lip. What is that called? Kerman's disease. Seriya. Verrucous carcinoma of the foot. What is that called? Carcinoma cuniculatum. Carcinoma cuniculatum. Seriya. The verrucous carcinoma of the lip or oral cavity, that is called Ackermann's tumor. Verrucous carcinoma of the foot, that is called carcinoma cuniculatum. Verrucous carcinoma of the genitalia, that is called Buschke-Lowenstein disease. Okay. Yes. Then now you tell me what is the investigation and staging. Alla solunga paapom. And you can idu vandu enadhu the squamous cell carcinoma. When will you say squamous cell carcinoma? When the tissue diagnosis shows that the keratin pearls. Histology keratin pearls irunchinaale adu kannadhu squamous cell carcinoma. Ipo irunchina idu depending upon the how the keratin pearls are present. Depending upon the how keratin pearls are present, they are the classifying is mild, moderate or severe. That is borders classification. That is nothing but 75 to more than 75 well differentiated, 50 to 75 moderately differentiated, 25 to 50 poorly differentiated, less than 25 anaplastic carcinoma or undifferentiated carcinoma. Okay, so investigation of choice simple. Investigation of choice another any ulcer or ulceroproliferative growth இப்படிதான் present ஆகும், or ulcer present ஆகலாம், or growth present ஆகலாம், ulcer proliferative growth. So if there is ulcer, take edge biopsy. So if there is a growth, you take biopsy or incisional biopsy. So wedge biopsy. So it's a lymph node metastasis irukum. So you have to do the FNAC of the lymph node. Then you can do CT or MRI for staging purpose, like CT lung or CT abdomen pelvis, like that you can do, or you can directly go for PET scan. PET scan. Okay. So the prognostic factors, and the worst epella worst irukum, and poorly differentiated worst irukum. Lymphovascular invasion irundha worst irukum. Then the patient have perineural invasion irundha worst irukum. Depth irundha worst irukum. The tumor size more than 2 cm worst. Okay. So it's easy. Any tumor, the prognostic factor is a lymphovascular invasion or perineural invasion or poorly differentiated tumor. Simple. This is not stop. So 2 cm, 4 cm. So any tumor, if you are seeing this then it's a poorly differentiated. What is the treatment? Squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma treatment? Surgery as well as radiotherapy. It's both are equal. So especially in the oral cavity or lip or larynx, the radiotherapy has more higher role. Yeah, higher role. We have to preserve the voice or lame. So both are equal, because both are surgery as well as radiotherapy. Both are local therapy. Surgery இப்போ கேன்சர் இருந்துச்சா இந்த இடத்துல மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ரேடியோதெரப்பி கொடுத்தா இந்த இடத்துல மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ சர்ஜரி அண்ட் ரேடியோதெரப்பி போத் ஆர் லோக்கல் தெரப்பி. ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவலன்ட். ஸோ இஃப் சப்போஸ் ஜாயின்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ், தென் ஆம்பிடேஷன் வித் ஒன் ஜாயிண்ட் அபோவ். ஃபுட் இது மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா தென் டைரக்ட்லி சப்போஸ் ஃபுட் பிலோ நீ ஆம்பிடேஷன், லெக்ல வந்துச்சுன்னா எபோவ் நீ ஆம்பிடேஷன். ஸோ ஒன் ஜாயிண்ட் அபோவ் யூ ஹேவ் டு டூ தி ஆம்பிடேஷன். ஸோ இஃப் டீப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன்வால்வ், then we can do like oral cavity. இதெல்லாம் oral cavity la vanchina squamous cell carcinoma போட்டா எல்லாத்தையும் எடுக்க முடியாது. So you can do 2 cm wide local excision, so followed by skin grafting and flap. So chemotherapy is methotrexate, vincristine, bleomycin, and cisplatin. Okay, then basal cell carcinoma. So basal cell carcinoma same the basal cell carcinoma is also skin tumor. Amadana where is skin tumor, you know? One is squamous cell carcinoma, then another will be basal cell carcinoma, you know, malignant melanoma. Excellent. Okay, so the basal cell carcinoma, the pair basal cell.
நம்ம அது வந்து பெரிய செல்லாக இருக்கும். பேசல் செல்லுங்கிறது வந்து இட்ஸ் எ லார்ஜர் செல். ஸோ லார்ஜர் செல்ஸ்னால் என்ன ஆகும்? It can't enter into the blood vessels, it can't enter into the lymphatic vessels. So no lymph node spread or no blood spread. So it's a locally advanced malignancy. Locally advanced malignancy என்னது? இப்போ எலி எப்படி இருக்கும், அதே இடத்துல பறிச்சுட்டு போகும் அதானே. ஸோ அதே இடத்துல இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ rodent ulcer. So it's called rodent ulcer. Why it's rodent ulcer? It's a locally invasive. அதனால இதுக்கு பேர் என்னது? rodent ulcer. Metastasis இருக்குமா? No, never metastasis. Or rarely metastasis கொடுத்துருவாங்க, but never metastasis because the cells are larger, it can't enter into the lymphatics, it not enter into the blood. Okay, so it's a tear cancer. Why a tear cancer? It's the most common site is the face, and where the tear flows, that is the most common site of malignancy. That's why it's called a tear cancer. கண்ணீர் எங்கே வருதோ அந்த சைட்டில் தான் கேன்சர் வரும். either medial cancers of the eye or lateral cancers of the eye or cheek, இதில் தான் வரும். ஸோ ஃபேஸில் காமனாக வரும். ஸோ அதனால தான் இட்ஸ் கால்டு tear cancer. ஸோ you should understand what is rodent ulcer, what is tear cancer. The common site is face and above the line drawn between the angle of mouth and the ear lobule. angle of mouth and ear lobe இந்த ரெண்டுக்கும் இதை ட்ரா பண்ணினா இந்த இதுக்கு மேலே தான் வந்து கேன்சர் வந்து மோஸ்ட் காமனாக வரும். ஸோ நோ மெட்டாஸ்டேசிஸ். நோ மெட்டாஸ்டேசிஸ், large cells. Okay, so the causes, skin malignancy, so causes like UV radiation, arsenic or coal tar, the hydrocarbons. Then one of the important pre-malignant condition is xeroderma pigmentosa. So உனக்கு தெரியுதோ இல்லையா ஸ்கின் மெலிக்னன்சின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா you can directly write one cause. என்ன cause? One is UV rays, another one be xeroderma pigmentosa. So any cancer like squamous cell carcinoma or malignant melanoma or BCC, you can write these three things. And UV rays, xeroderma pigmentosa, நீ வாடி தைரியமா எழுதிப்பேன். Okay, so then the types of basal cell carcinoma. The types of basal cell carcinoma, one is nodular, then cystic, the nodular cystic, this is the most common, and then ulcerative, is rodent ulcer, then pigmented BCC or geographical, the forest fire BCC, and the பேரே அத கொடுத்திருப்பாங்க. Then இன்னொன்று வந்து the basosquamous means this பேர்லயே இருக்கு, basal cell carcinoma with squamous cell carcinoma, BCC plus SCC. Okay, then here because it is skin tumor, so the differential diagnosis is squamous cell carcinoma, melanoma, so keratoacanthoma, then seborrheic keratosis. இது எல்லாமே differential diagnosis. சரியா? So the clinical pictures, the clinical types, இது வந்து என்னது இந்த types, the broad classification of malignancy like nodular, pigmented, cystic இது. So the clinico-pathological types எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க? Suppose the tumor buds, small buds of tumor masses, young people, அது மாதிரிலாம் வந்து that is a superficial type. Then another will be the dense stroma with basal cells and type 4 collagens-லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? மார்பிக் டைப். ஸோ தென் ஃபைப்ரோஎபித்தீலியமா டைப் ஆஃப் பிங்கஸ், இது என்னது? elongated cords and basaloid cells. So it contains the palisading columnar cells. சரியா? ஸோ இதெல்லாமே என்னது? ஸ்மால் டியூமர் பட்ஸ் வித் டியூமர் மாசஸ், ஸ்ட்ரோமல் வித் பேசல் செல்ஸ், ஸோ elongated basaloid cells. அப்போ இதெல்லாமே என்னது? பேத்தாலஜியில் பார்க்குறது. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் கிளாசிஃபிகேஷன்? pathological classification. சரியா? pathological classification. So it's also radiation sensitive tumor, but it's locally it's confined to the local region, no? So you can do directly another the best treatment for this thing is wide local excision, 1 to 2 centimeter clear margin, wide local excision with skin grafting or primary suturing or flap, or you can do Mohs surgery also. What is Mohs surgery? That is nowadays we are doing Mohs surgery, that is microscopically oriented histographic surgery. Microscopically oriented histographic surgery என்னது? ஃபேஸில் இந்த ஃபேஸு, இது மூக்கு பக்கத்தில், இது இங்கே கண் இருக்குது, இங்கே ஒரு அல்சர் இருக்குது. ஸோ இங்கே போய் நான் என்ன பண்ண முடியாது? வைட் லோக்கல் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக எடுத்தேன்னா கண்ணை பாதி தான் எடுத்துகிட்டு வரும். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல? I can't do wide local excision. So what I have to do?
I have to dissect the tumor. The tumor இருந்ததுன்னா this is a tumor. I have to dissect layer by layer. So first I have to dissect this much layer, then I have to send it for pathology, then I have to examine the microscopy. Malignant cells positive, then I have to slice next layer. Malignant cells positive, next layer. If microscopy shows there is no evidence of malignancy, stop it. That's it. Okay, அதுக்கு பேர் தான் என்னது? MRCS surgery. MRCS, that is microscopically oriented histographic surgery. ஹிஸ்டாலஜி பார்த்து நான் கட் பண்ணுறேன். புரியுதா? ஏன் அப்படியே கட் பண்ணிடக்கூடாது? அப்படியே கட் பண்ணால் நான் என்ன பண்ண முடியும்? அங்கே வைட் லொகேஷன் தர முடியாது. ஸோ எஸ்பெஷலி நியர் தி ஐஸு ஆர் நோஸ் இது மாதிரிலாம் இடத்துல வர இடத்துல we can use MRCS surgery. So squamous cell carcinoma or melanoma in the critical sites you can go for MRCS surgery, or you can do CO2 laser ablation also. Then the turban tumor. What is turban tumor? Turban tumor is nothing but it's not it's only confined to this one, இது squamous cell carcinoma இது மாதிரிலாம் கிடையாது. What is turban? Turban எங்கே கட்டுவோம்? இங்கே கட்டுவோம். ஸோ இந்த சைட்டில் என்ன கேன்சர் வந்தாலும் the cancer or some pathology will gives like appearance of turban. அதனால என்ன சொல்கிறோம்? டர்பன் டியூமர்னு சொல்லணும். சரியா? வேறு எதுலாம் அந்த டர்பன் டியூமர் மாதிரி வரலாம். நியூரோஃபைப்ரோமேட்டசிஸ் அதில் நம்ம பார்த்தோம்ல, எது இப்போ கழுத்தில் இங்கே தொங்கிட்டு வரது என்ன சொன்னோம்? பேட்சி டெர்மட்டோசில் சொன்னோம்ல. ஸோ அதே மாதிரி அதெல்லாமே வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக வந்துச்சு அப்படின்னா தட் வில் கம்ஸ் அஸ் இந்த ஸ்கேல்ப் ஸ்கின்ல இது வந்துச்சுன்னா ஸ்கேல்ப் ஸ்கின் எப்படி இருக்கும்? அப்படியே தொங்கிட்டு இப்படி மழை சுற்றி வரும். அப்போ அது பார்க்கறதுக்கு டர்பன்மாக இருக்கும். யூ கேன் கால் இட்ஸ் அ டர்பன் டியூமர். ஸோ த டர்பன் டியூமர் இஸ் நாட் லிமிட்டட் டு ஏதாவது ஒரு கேன்சருக்குலாம் கிடையாது. For any the growth or any lesion which appears like a turban, so we can call it as a turban tumor. சரியா? So the turban tumor and the entire scalp looks like a turban. அவ்வளோ ஸ்கேல்பே அப்படி இது கட்டின மாதிரி தெரியும். So that is called the multiple scalp swellings இருக்கும். The etiology, the multiple cylindroma is a variant of eccrine skin adnexal tumor அது வரலாம், or the multiple foam pinkish nodules from the scalp. So rarely grows and locally malignant அது சொல்லலாம். Then இது வந்து multiple cylindroma. Then multiple hidradenoma. Hidradenoma என்னது? sweat glands. So multiple sweat glands இது வரலாம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஸோ பெயின்லெஸ் அது மாதிரி நிறைய டியூமர் வரலாம். தென் மல்டிபிள் செபேசிஸ் சிஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்கேல்ப். மல்டிபிள் செபேசிஸ் சிஸ்ட் பிகாஸ் த அப்பியரன்ஸ் ஷுட் பி லைக் டர்பன் அவ்வளோ. ஸோ மல்டிபிள் செபேசிஸ் சிஸ்ட் ஆஃப் தி இது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ த பெயின்லெஸ் சாஃப்ட் நான் ஃப்ளக்சுவன். ஸோ அது மாதிரி வரலாம். Then neurofibroma. Fourth one is neurofibroma of the scalp. Neurofibroma of the scalp வரலாம். Then வேற என்ன வரலாம்? Even squamous cell carcinoma இது மாதிரி இருந்தனாலும் அதுவும் வரலாம். சரியா? So all these things can produce the turban like appearance. Okay, so இது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா we are seeing any இது. So find out the cause, whether it's a malignancy or benign or neurofibroma. Find out the cause. Then you can go for wide local excision with the skin grafting. Wide local excision with skin grafting. Okay? Yes. Then xeroderma pigmentosa. Xeroderma pigmentosa வேற எங்க பார்த்தோம்? இட்ஸ் a risk factor. அவ்வளோதான். நீ எங்கே எது சொல்கிறியோ இல்லையோ நீ பாட்டுக்கு வந்து கண்ணை மூடிட்டு xeroderma pigmentosa சொல்லிடலாம். Xeroderma pigmentosa is a skin disease, it's autosomal recessive. And it's mostly in the இதை கேட்பான், எம்சிக்யூல கேட்பான் உங்களுக்கு, டிஃபெக்ட் இன் தி டிஎன்ஏ எக்ஸ்சன் ரிப்பேர் மெக்கானிசம். இதில் எம்சிக்யூல வாட் இஸ் தி pathology, what is the disease can occur in the DNA excision repair mechanism அப்படின்னு கேட்பான். என்ன மெக்கானிசம் இது? xeroderma pigmentosa. ஸோ இட்ஸ் அல்ட்ராவயலட் இன்டாலரன்ஸ். ஸோ அதனால பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா xeroderma pigmentosa. ஸோ யூ கேன் சி தி எரித்தீமா, பிக்மெண்டேஷன், ஃபோட்டோஃபோபியா, தென் ப்ரீமெச்சூர் ஏஜிங், தென் சிவியர் சன்பர்ன், ஏன்னா தாங்கவே மாட்டோம் வெயில். ஸோ பெயின்ஃபுல் சன் சென்சிட்டிவ் ஐஸு, மல்டிபிள் ஸ்கின் பிளிஸ்டர்ஸு, இது எல்லாமே இருக்கும். இர்ரெகுலர் ஸ்கின் இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ xeroderma pigmentosa they can develop any malignancy like squamous cell carcinoma, BCC, malignant melanoma, எந்த malignancy வேணால் வரலாம். ஸோ the mortality is very high. ஸோ DNA repair assessment of the skin and blood, இது சப்போஸ் patient family history-லாம் இருந்ததுன்னா then you have to do the amniocentesis and you have to find out whether the patient have xeroderma pigmentosa or not. Then melanoma. ஓகே, ஃபாலோ பண்ண முடியுதுல்லப்பா? யாராவது தூங்குற மாதிரி இருந்தால் முன்னாடி வந்துருங்கப்பா, ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுங்கிறதுக்காக முன்னாடி போயிட்டுங்க. என்ன இந்த மெலனோமா
வாட் இஸ் மெலனோமா? ஜஸ்ட் புரியும், உங்களுக்கு புரியலன்னா கேளுங்க. சரியா? பாஸ்டா போகிற மாதிரி இருக்கா? ஓகே. கீர்த்தனை நிறைய தடவை படிச்சிடா, அதனால உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் என்ன. சரி, ஓகே. தென் மெலனோமா. ஓகே, மெலனோமா இஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் தி என்ன melanocytes. Ectodermal origin, the melanocytes. Melanoma is a very good prognosis or a very bad prognosis? Very bad prognosis. That's the most extensively studied malignancy. இருக்கிற கேன்சர்லயே மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவா ஸ்டடி பண்ண மெலிக்னன்சி எது? மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவா ஸ்டடி பண்ண மெலிக்னன்சி என்னது? ஒன் இஸ் லங் கேன்சர், another one be the malignant melanoma. Most extensively studied. That's why இந்த 2 கேன்சர் வந்துச்சுன்னா you have to write all the therapies. ஸோ இது மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் ஸ்டடி தானே. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ட்ரீட்மெண்ட் மட்டுமே பாரு எப்படி இருக்கு பாரு. என்ன இட்ஸ் அ டார்கெட்டட் தெரப்பி, இம்யூனோதெரப்பி, கீமோதெரப்பி, தென் ஐசோலேட்டட் இம்பர்ஃபியூஷன் தெரப்பி, தென் இது எல்லாமே இருக்குது, சர்ஜரி, இது எல்லாமே இருக்குது. சரியா? ஸோ மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ்லி ஸ்டடிட் திஸ் கேன்சர். ஸோ ஆல்ரெடி ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் மெலனோமா பற்றி, இன்னும் 2 பாயிண்ட்லாம் சொல்லியிருக்கேன். என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன்? டியூமர் மார்க்கர்ஸ் என்னது இருக்கும்? ஐஹெச்சியில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? HMB45 அண்ட் S100 வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். ப்ளஸ் மீதி வேறு என்ன சொன்னேன் மெலனோமா பற்றி? LDH. ஓகே, அது வரலாம். தென் LDH எங்கடா அந்த இதை போடலையா? சரி, ஓகே. மெட்டாஸ்டேசிஸ்க்கு இருந்திருக்கும். இந்த எம் ஸ்டேஜிங் இருக்கும், அந்த எம் ஸ்டேஜிங்கில் அவங்க போடல. ஓகே, எனிவே அது உங்கள் ரேஞ்சுக்கு ஹையாக இருக்கும் தான் நான் அதை போடல. சரி, ஓகே. இட்ஸ் மெலிக்னன்ட் மெலனோமா. இட்ஸ் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் த 2 malignancy, sorry, 2 classification. One is Kleck's classification and another one be the Breslow classification. Then another one be the Kleck's classification. சரியா? இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா see the Kleck's classification பாரு, இட்ஸ் arising from the skin. இல்லை ஸ்கின் தானே. ஸ்கின்ல என்ன லேயர் இருக்கும்? எபிடெர்மிஸ், டெர்மிஸ், 2 லேயர். என்னது? பேப்புலர் டெர்மிஸ் அண்ட் சப்குட்டேனியஸ் டிஷ்யூ. சிம்பிள். ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி நமக்கு இதுக்கு கேஜெட்ஸுக்கு ஒரு பெரிய தொல்லடா. இதில் வேற அப்பப்பா எதாவது போயிடுதுடா எங்கம்மா. ஓகே. சரியா? ஸ்டேஜ் 1 என்னது? எங்க பாரு, த டியூமர் செல்ஸ் எங்க இருக்கு? எதுதான் இருக்கு? எபிடெர்மிஸ். தட் இஸ் ஒன்லி இன் எபிடெர்மிஸ். ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் இன்டு தி டெர்மிஸ். பட் எந்த டெர்மிஸ் தான் வந்திருக்கு? பேப்புலரி டெர்மிஸ். ஸோ அடுத்து என்னது? பேப்புலரி டெர்மிஸை என்ன த ஃபில்லிங் தி பேப்புலரி டெர்மிஸ் கம்ப்ளீட்லி அப்படின்னு அதுக்கு பேர் என்னது? ஸ்டேஜ் லெவல் 3. என்ன ரெட்டிகுலர் டெர்மிஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? லெவல் 4. அடுத்து வந்து சப்குட்டேனியஸ் டிஷ்யூ வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? லெவல் 5. சரியா? இது காமனாக நான் பண்ண மிஸ்டேக்ல என்னன்னா, ஓகே நம்ம இது படிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு படிச்சுட்டு எபிடெர்மிஸ், பேப்புலர் டெர்மிஸ், ரெட்டிகுலர் டெர்மிஸ், சப்குட்டேனியஸ் டிஷ்யூ அது ஈஸியாக தானே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அங்கே மைண்ட் எப்படி வரும்? லெவல் 1 எபிடெர்மிஸ், லெவல் 2 பேப்புலர் டெர்மிஸ், லெவல் 3 ரெட்டிகுலர் டெர்மிஸ், லெவல் 4 சப்குட்டேனியஸ் டெர்மிஸ். அதனால லெவல் 5 அப்புறமே திடீர்னு பார்த்தா அதில் லெவல் 5 இருக்குடான்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம படித்தது என்ன 4 தான். அப்போ லெவல் 3 ஒன்று மட்டும் இடையில வரும். லெவல் 3 என்னது? அப் டு பேப்புலர் டெர்மிஸை இது பண்ணிடணும். இன்னும் சில பேருக்கு டவுட் வரும், பேப்புலர் டெர்மிஸ் முன்னாடி வருமா ரெட்டிகுலர் டெர்மிஸ் முன்னாடி வருமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும். எது முன்னாடி வரும்? ஆல்பபெட்டில் டி, அவ்வளோதான், அதுதான் மேலே வரும். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மீதி 6 தான் கீழே வரும். ஸோ அதனால் நோ மோர் கன்ஃபியூஷன். ஸோ இது எத்தனை இருக்கும்? 5 எழுதணும். 5ல் 3வது என்னது? 2க்கும் 3க்கும் பேப்புலர் டெர்மிஸ். சரியா? பேப்புலர் டெர்மிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன வரும்? ரெட்டிகுலர் டெர்மிஸ். ஸோ இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஈஸி இல்லை. ஸோ தென் நவ் யூ ரீட் திஸ் கிளாசிஃபிகேஷன். சரியா? இந்த கிளாசிஃபிகேஷன்ல என்ன இருக்கும்? அதில் 5 மாட்டோம்ல, ஆனால் இதில் எத்தனை தான் இருக்கும்? இதில் எத்தனை ஸ்டேஜாக இருக்கு? 4 stages. ஸோ த Breslow கிளாசிஃபிகேஷன் லெஸ் தென் 0.mm இருக்கும். இங்கே எல்லாமே mm இருக்கும். நமக்கு இங்கே இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் வரும் படிக்கும்போது. ஆஹா, எம்எம்மா சென்டிமீட்டரா? என்னடா எல்லா டியூமர்லையும் வந்து 1 to 2 சென்டிமீட்டர், 2 to 3 சென்டிமீட்டர் ஆனுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாட் இருக்கும். பட் மெலிக்னன்ட் மெலனோமா என்னது? அது அப்படியே மாறிடும். என்னது? இங்கே எம்எம்ல இருக்கும். ஸோ இங்கே என்னது? 0.75 mm கீழே இருந்துச்சுன்னா 1,
then 0.62 இது, then 1.124 mm more than 4 mm, more than 4 mm. சரியா? இது தெரிஞ்சதுன்னா then அடுத்து இது அதில் இது இன்னொன்று இருக்கும், என்ன, அந்த டி ஸ்டேஜிங். டி ஸ்டேஜிங் இஸ் அட்வான்ஸ்டு ஃபார் யூ, அவங்க பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க. என்ன அதில் வந்து என்னது, சைஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், சைஸ் எப்படி இருக்கும், T1 என்னது லெஸ் தென் 1 mm, T2 1 to 2 mm, T3 என்னது 2 to 4 mm, T4 வந்து மோர் தென் 4 mm. புரிஞ்சுச்சா? அப்ப இந்த TNM ஸ்டேஜிங்க்கு கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறது உனக்கு என்னது, என்ன கிளாசிஃபிகேஷன், ஸ்லோ கிளாசிஃபிகேஷன். சரியா? ஸோ ஈஸி இல்லை என்ன, இது வித் ஆர் வித்தவுட் அல்சரேஷன்லாம் இருக்கும். 0. this is too much for you, and வித் அல்சரேஷன்னா என்ன B, வித்தவுட் அல்சரேஷன்னா A, அவ்வளோதான். T1 எல்லாத்துலேயும் அல்சரேஷன், வித் ஆர் அல்சரேஷன், வித்தவுட் அல்சரேஷன் எல்லாம் இருக்கும். ஏன்னா 1 cm, அது 1 mm, less than 1 mm, 1 to 2 mm, 2 to 4 mm, more than 4 mm முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இதே 4ல் தான் வந்து முடியும். எது இந்த இது எதுக்காக முக்கியம் அப்படின்னா, ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எழுதும்போது உன்னை கன்ஃபியூஸே ஆகக்கூடாது. ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சேம் என்னது, சேம் TNM ஸ்டேஜிங்கில் என்ன படிக்கிறியோ அதுதான் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு. என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு, வாட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஸ்கின் மெலிக்னன்சி? இது வரைக்கும் பார்த்த ஸ்கின் மெலிக்னன்சிக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட், என்னது, வைட் லோக்கல் எக்ஸிஷன், 1 to 2 cm கிளியர் மார்ஜின் வைட் லோக்கல் எக்ஸிஷன். உனக்கு தெரியலையா, 3-dimensional கிளியர் வைட் லோக்கல் எக்ஸிஷன் எல்லா கேன்சருக்கு எழுதிடும். இட்ஸ் அக்செப்டபிள் ஒன். சரி, தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரீட்மெண்ட். புரியுதா? ஸோ TNM ஸ்டேஜிங் என்ன படிச்சியோ அதே டியூமர் தான், இந்த திக்னஸ் வச்சு தான் we are going to how you are giving a wide local excision, even though it's a most aggressive tumor. ஏன் aggressive tumor சொன்னா, even though the tumor is 1 mm 2 mm இருந்தாலும் you have to give clearance எவ்வளோ, 2 cm clearance, 2 cm clearance. That's why it's an aggressive tumor. So you see, less than 1 mm you have to give 1 cm clearance, 1 to 2 mm that is T1, this is the T2, this is the T3, this is the T4 tumor thickness வச்சு. ஸோ இது என்னது, 1 cm clearance. மீதி உனக்கு 1 mm மேலே போயிடுச்சுனாலே நீ கண்ணை மூடிட்டு நீ போட்டுரு, என்னது, 2 cm clearance, 2 cm clearance. ஓகேவா? ஸோ இது மறந்துடவே கூடாது. ஸோ நோடு இருக்கும், அண்ணா நோடில் வந்து கிளினிக்கல் அக்கல்ட்டு ப்ளஸ் வந்து 1 to 2 notes 3 notes இதெல்லாம் வரும். நோடு நீ அதை படிச்சுக்க, நீ எழுதிட்டு நீ எக்ஸாம்பிள் நீ எழுதுறதா இது. ஏன்னா நம்மளும் நிறைய TNM நோட்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பார்த்து போயிட்டோம். ஏன்னா அங்கே போனோன்னே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது மேட்டர் நோட்ஸ்னு ஒன்று போடுவோம், இல்லைன்னா டிஸ்கிரீட் நோட்ஸ்னு ஒன்று போடுவோம், இல்லைன்னா ஃபிக்ஸ்டு நோட்ஸ்னு போடுவோம். நான் மொபைல் நோட்ஸ், ஃபிக்ஸ்டு நோட்ஸ் இதுன்னு போடலாம். இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் நீ எழுதுற மாதிரி இருந்ததுன்னா 1 to 7 வரைக்கும் நீ எழுதி, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. சரியா? அதனால் நான் நோட்ஸ் சொல்ல விரும்பல. பட் ஃபார் பிஜிஸ் மஸ்ட்பா, ஏன்னா மெலனோமா வந்துச்சு அதை செஞ்சுருவானுங்க. சரியா? ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஓகே இல்லை? அடுத்த கிளாசிஃபிகேஷன் 2 கிளாசிஃபிகேஷன். என்னது கிளாசிஃபிகேஷன் 5 இருக்கும், மீதி எல்லாமே TNM ஸ்டேஜிங்கில் ப்ளஸ் பிரஸ்லோ கிளாசிஃபிகேஷன் MM-ல இருக்கும். ஸோ பிரஸ்லோ கிளாசிஃபிகேஷன் இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அது 2 வராது. ஏன்னா 0.75, 7.2, 1.5, 1.5 to 4, more than 4. பட் எல்லாமே 4ல் வந்து முடிச்சிருவாங்க TNM ஸ்டேஜில். அந்த TNM ஸ்டேஜில் T1, T2 வச்சு தான் வைட் லோக்கல் எக்ஸிஷன் வரும். T1 மட்டும் தான் என்னது 1 cm வைட் லோக்கல் எக்ஸிஷன். ஆல் T2, T3, T4 2 cm வைட் லோக்கல் எக்ஸிஷன். நவ் this is the melanocyte the basal cell ratio. இது ஆல்டர் ஆச்சுன்னா மெலனோமா வந்துடும். ஸோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எனி கேன்சர் யூ கேன் ரைட் 2 ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். என்னது, UV ரைட். அடுத்து என்னது, அல்பினிசம், ஜெரோடெர்மா பிக்மெண்டோசம் கண்டிப்பாக எழுதிடலாம். தென் த நீவஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வரணும்ல. நீவஸ் இருந்ததுனாலே, நீவஸ்லேருந்து மெலிக்னன்சி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது, ஒரு மச்சம் இருக்கு, என்ன அதுலேருந்து திடீர்னு பெருசாகுது, திடீர்னு இச்சிங் வருது, திடீர்னு வந்து எலிவேட் ஆகுது அப்படின்னா என்னது, மெலிக்னன்சி. யூ ஹேவ் டு சஸ்பெக்ட் மெலிக்னன்சி. ஸோ நீவஸ் இஸ் இது. ஸோ whenever you are seeing any nevus, if nevus shows any ABCDE, that is malignancy, that is malignant melanoma. What is ABCDE? Asymmetry, border irregularity, color variation, diameter, elevation. சரியா? வாட் இஸ் திஸ் கிளாசிஃபிகேஷன்? இந்த இதுக்கு பேர் என்னது, அக்லி டக்லி ஸ்கோரிங், அக்லி டக்லி ஸ்கேலிங். சரியா? அது இருக்கும் அந்த புக்லேயே. அது கேவலமாக இருந்ததுனால தான் அந்த பேரையே நான் எழுதலை இந்த புக்கில். என்ன, ஸோ திஸ் இஸ் தி கிரைட்டீரியா. நீவஸ் டு
மெலனோமா. மெலனோமா என்ன உனக்கு என்ன, எனக்கு அதுதான் எழுதணும், அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இதே எழுதுறேன் உனக்கு. அங்கே எஸ்ஆர்பி எழுதியிருக்குல்ல, இந்த எஸ்ஆர்பியில் நான் படிக்கிறதுலேருந்தே எனக்கு அந்த பேர் ஃபஸ்ட்டு படித்ததுலேருந்தே ஒரு அது பிடிக்கல. அதனால் சரியா இந்த சைன், அதனால் அந்த சைன் எனக்கு படிக்கும்போதே பிடிக்கல, அதனால் நான் வந்து அப்படியே அதை எலிமினேட் பண்ணினேன். சரியா? ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் என்ன, எனி நீவஸ் வில் டர்னிங் இன்டு மெலிக்னன்சி எப்போ தெரியும், இந்த இப்போ தான் தெரியும். அந்த ஏசிமெட்ரி ஆகணும், பார்டர் இரெகுலாரிட்டி இருக்கணும், கலர் வேரியேஷனாக இருக்கணும், டயமீட்டர் மோர் தென் 6 mm இருக்கணும், எவால்விங் பெருசாகிட்டே இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இட்ஸ் டர்னிங் இன்டு மெலிக்னன்சி. ஓகே, நவ் இப்போ எதுக்காக சொன்னால் நீவஸ் மறந்துடக்கூடாது. எப்பயுமே you have to write the nevus. So there are many nevus, whether benign nevus or malignant nevus. Malignant nevus is this is called pre-malignant nevus. These are all the pre-malignant nevus: junctional nevus, familial dysplastic nevus syndrome, or the another one will be the FAMS, that is the familial atypical mole melanoma syndrome. Familial atypical mole melanoma syndrome. அது இன்னும் 2-3 ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வரும். ஓகே, அதெல்லாம் வேணாம்ப்பா. ஸோ இம்யூனோசப்ரசிவ் கண்டிஷன்ஸ், தென் த ப்ரீமெலிக்னன்ட் கண்டிஷன்ஸ் லைக் இது எல்லாமே ப்ரீமெலிக்னன்ட் கண்டிஷன்ஸ். என்னது? ஜங்ஷனல் நீவஸ், ஃபெமிலியல் டிஸ்பிளாஸ்டிக் நீவை, தென் கன்ஜெனிட்டல் நீவை ஆர் ஸ்பொராடிக் நீவை, இது எல்லாமே ப்ரீமெலிக்னன்ட் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ நீவையில் வந்து நீ ஒரு 4-5 நீவை எழுதிரு, தட் இஸ் ப்ரீமெலிக்னன்ட் கண்டிஷன். தென் எல்லா கேஸும் கண்டிப்பாக என்ன எழுதிடணும், யூவி ரேஸ், அல்புமினஸ், ஜெரோடோஸாக எல்லாத்துக்கும் எழுதிடணும். சரியா? தென் 2 ஸ்கேலிங். நவ் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் யூ. நவ் த கிளாசிஃபிகேஷன். கிளாசிஃபிகேஷன் நாங்கள் மெலனோமாவில் பார்த்தோம்ல, மெலனோமாவில் எப்படி பார்த்தோம்? வாட் இஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் மெலனோமா? மெலனோமாவில் என்ன டைப்ஸ் பார்த்தோம்? பிசிசியில் என்ன டைப்ஸ் பார்த்தோம்? நாடுலார், நாடுலசிஸ்டிக், பேசிஸ் ஸ்குவாமஸ். ஓகே, அது பிசிசி ப்ளஸ் ஸ்குவாமசல் கார்சினோமா சொன்னோம், அதனால் அது யாருக்கும் மறக்காது, அது வந்துடும். அடுத்து சரியா? அல்சரேட்டிவ் அண்ட் பிக்மெண்டட் அண்ட் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஆஃப் பிசிசி இருக்கும். இன்னொன்று இதில் என்னதான் இருக்குன்னா இது இருக்கும், எது இது 2 கூட ஞாபகத்துக்கு வரும். இன்னொன்று வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், இது பிசிசியில் மட்டும் என்ன, ஃபைப்ரோ எபித்தீலியோமா டைப் ஆஃப் பிங்கஸ், இது ஒரு இதாக இருக்கும். இன்னொரு இது அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னா அது ஜியோகிராஃபிக்கல் ஆர் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஆஃப் பிசிசி அப்படிங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். என்ன, மீதியெல்லாம் ரொட்டீன் தான். ஸோ இங்கே என்னென்ன டைப்பு? ஸோ திஸ் இஸ் த டைப்ஸ். என்ன, அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆர் மெனி டைப்ஸ் லைக் ஏ மெலனாட்டிக் மெலனோமா, என்ன ஏ மெலனாட்டிக் மெலனோமா, சரியா? இதெல்லாமே வந்துடும். பட் இது வந்து நான் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் தெரிஞ்ச ஆர் டெஸ்மோபிளாஸ்டிக் மெலனோமா, சரியா? இதெல்லாமே அதனால டைப்ஸ். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்துக்கோங்க, இதில் வந்து என்னது சூப்பர்ஃபிஷியல் ஸ்ப்ரெட்டிங், நாடுலார், லென்டிகோ மெலனா அண்ட் ஆக்ரல் லென்டிஜினஸ். திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். நீ உள்ள படிச்சுன்னா நாங்கள் மறந்துடும். நீ இந்த டேப்லெட் கால ஞாபகம் வச்சுன்னா வெரி ஈஸியாக போயிடும். ஸோ இது பேர்லேயே இருக்கு, சூப்பர்ஃபிஷியல் ஸ்ப்ரெட்டிங். அப்போ எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்? வெர்டிகலா ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா, ரேடியலா ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா? ஸோ இட் இஸ் அ மோஸ்ட் காமன் வெரைட்டி அண்ட் இட்ஸ் அ ரேடியலா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ டீப்பராக ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. ஸோ லிம்ஃப் நோட் மெட்டாஸ்டேசிஸ்லாம் காமனாக போகாது. ஸோ இட்ஸ் வெரி குட் ப்ரோக்னோசிஸ். ஸோ இது எங்கே வரும்? ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் நீவஸ். ஏன் நீவஸ் சொன்னோம்? நீவஸ் தான் இது டயமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னோம்ல. ஸோ நீவஸ் இப்படி சைடில் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் தி ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் நீவஸ். குட் ப்ரோக்னோசிஸ், ரேடிக்கல் ஸ்ப்ரெட் rather than the vertical spread. But other these things, 3 things, no, like nodular and this one acral lentiginous, these are the very worst prognosis. What is the mode of spread? Every spread mode எப்படி இருக்கும்? spread vertical spread. So is the second most common. So vertical spread, this is the vertical spread. Then prognosis very poor. The onset is de novo. That is a acral lentiginous. ஸோ ஃபிங்கரில் டோவில் இதெல்லாம் வரும். ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மிமிக்ஸ் லைக் அ ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் பயோஜெனிக் கிராண்டுலோமா. அந்த ஃபிங்கரில் ஒரு டியூமர் சொல்லியிருக்கேன்ல, பெனைன் டியூமர், என்னது? பயோஜெனிக் கிராண்டுலோமா. பெனைனில் அது டியூமரே கிடையாது, அது யாரு? என்ன? கிராண்டுலேஷன் டிஷ்யூ, பயோஜெனிக் கிராண்டுலேஷன் டிஷ்யூ. சரியா? தட்ஸ் இது கொடுத்துருப்பாங்க. தென் லென்டிஜினஸ் மெலனோமா, தட் இஸ் ரேடியல் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இப்போ ரேடியலாக ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? குட் ப்ரோக்னோசிஸா பேட் ப்ரோக்னோசிஸா? குட் ப்ரோக்னோசிஸ். ஸோ
It's very simple. So அவ்வளவு புரிஞ்சுச்சுல types. What is the types of melanoma? Superficial spreading, nodular, lentigomaligna, then acral lentiginous. Okay. So இதுல வந்து இப்போ ஒரு டியூமர் இருக்கு, இது டியூமர். ஸோ இது நான் வரைகிறேன், லோயர் லிம் இங்கே லிம்பில் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த ட்ரைனிங் நோட்ஸ் ஃபார் லோயர் லிம்? Inguinal nodes. Yes, madam. Inguinal nodes. There are two groups of nodes in the inguinal. One is vertical group of nodes, one is horizontal group of nodes. In which group of nodes will this lower limb tumor will drain? Vertical group of nodes. Excellent. Vertical group of nodes is nothing but the core along the course of great saphenous vein. Okay va? So vertical group of nodes. Now இப்போ இங்கிருந்து ஒரு டியூமர் இருக்கு. ஸோ இந்த டியூமர் ஃபுல்லாக இங்கே டெபாசிட் ஆகி இங்கே வந்துச்சுன்னா, இந்த நோடுக்கு வெர்டிகல் குரூப் ஆஃப் நோடுக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? There is secondaries, melanoma with secondaries in the inguinal region. That is secondary deposits. Suppose this tumor within 2 centimeter, there is a dermal deposit of tumors in the just 2 centimeter from the lesion. And 2 centimeter kulla innor lesion vanchuna, that is called another satellite lesions. சரியா? From the satellite lesion to the basin, drain ஆகிற இடம் இதான் லாஸ்ட். So from the tumor to or satellite lesion to the basin drainage area, அதாவது drainage ஏரியானா the inguinal region வரைக்கும், இங்க நடுவுல எங்க வந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்னது? In-transit nodules. So you can see the 3 types of lesion. One is another tumor சுத்தி 2 centimeter குள்ள இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? Satellite lesion சுத்தி அதுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் intransit lesion எங்க போய் முடியும்? lymph node metastasis போயிடும். புரியுதா? So lymph nodes, lymphatics, intransit nodules and blood இங்க எல்லாமே போயிடும். இது ஏன் புரிஞ்சுக்கணும்னா, இது intransit nodule especially you can see in the malignant melanoma as well as sarcoma. So இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஒன் மோர் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் தேர், the different treatment. ரைட்டா? அதுக்காக பார்க்கணும். ஸோ டேரக்டா யூ கேன் கோ ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன். வாட் இஸ் த இன்வெஸ்டிகேஷன்? பிகாஸ் த டியூமர் சைஸ் எப்படி இருக்கும்? நம்ம T1 T2 ஸ்டேஜிங்க எப்படி பார்த்தோம்? எம்எம்ல பார்த்தோம். இப்போ எம்எம்ல பார்த்து போய் பயாப்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியுமா? ஸோ அதனால டேரக்டா என்ன பண்ணணும்? சுத்தி ஃபுல்லா எடுத்துடணும். அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது? எக்ஸிஷன் பயாப்சி. சரியா? ஸோ இங்க நோ இன்சிஷனல் பயாப்சி. போய் இன்சிஷனல் பயாப்சியில் பண்றோம்ல, என்னது? இந்த பஞ்ச் பயாப்சி ஆர் வந்து எஜ் வெஜ் பயாப்சி இது மாதிரி பண்றோம்ல, அது மாதிரி பயாப்சி என்ன பண்ணக்கூடாது? இங்க பண்ணக்கூடாது. டைரக்டா யூ ஹேவ் டு டூ என்ன? எக்ஸிஷன் பயாப்சி ஆஃப் தி பிரைமரி. தென் FNAC நோட் எடுத்துக்கணும். தென் த டியூமர் மார்க்கர்ஸ் ஆல்ரெடி தெரியும். டியூமர் மார்க்கர்ஸ் என்னது? மெலன் ஏ, தென் S100, HMB45, தென் LDH. ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சுல, நான் பாதி தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கா? சூப்பர். அடுத்து என்னது? என்ன? This is the for tumor. Tumor-க்கு நம்ம சொல்லிட்டோம். What is the tumor treatment? Wide local excision. How wide local excision? How long? T1, T2, T3 1 centimeter, others are 2 centimeter. Clear wide local excision. Yes. Now for lymph nodes. For what will you do for lymph nodes? Lymph nodes என்ன பண்ணணும்? You have to remove the entire lymph node எடுத்துறணும்ல. What is that called? If you are removing the group of lymph nodes, what is that called? Block dissection. If you are removing the entire lymph nodes, that is called block dissection. சப்போஸ் இப்போ கொஸ்டின்ல கேட்டாங்க, இங்குவைனல் பிளாக் டிசெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்படின்னா நீ வாட்டுக்கு எழுத வேண்டியதான். இங்குவைனல் பிளாக் டிசெக்ஷன்னா we are removing the inguinal nodes, that is superficial group of nodes, deep inguinal group of nodes. Commonly the inguinal block dissection done in the carcinoma penis or carcinoma in the perineal region, anal canal, then the lower limb malignancy, இது எல்லாத்துக்கும் நீ inguinal region பண்ணணும். அவ்வளவுதானே? So removing the nodes. So malignant melanomaக்கு எங்க இருக்கும்? Suppose malignant melanoma in the neck or face இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you have to do the neck node dissection. Or upper limb இதுல இருந்துச்சுன்னா axillary dissection. Lower limb இருந்துச்சுன்னா inguinal dissection. So the treatment for lymph node regional block dissection may be either inguinal or axillary or neck dissection. சரியா? Fixed node, what you have to do? Give chemotherapy. Operable வந்துச்சுன்னா do dissection. Inoperable-னா palliative. சரியா? Then you can do a central lymph node dissection also.
ஸோ சென்ட்ரல் lymph node dissection, what other malignancy you will do central lymph node dissection? MCQ கேட்பான். என்னது? breast carcinoma. Then இது பண்ணலாம். Then prophylactic regional block dissection also you can do. ஸோ இப்போ சர்ஜரி முடிச்சிட்டோம். மீதி என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் சொல்லியிருக்கேன்? என்ன? ஏன்னா மெலனோமா இஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ்லி ஸ்டடிட் மெலிக்னன்சி. ஸோ அப்போ என்னென்ன டியூமர்லாம் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்கலாம்? நீ பாட்டுக்கு உனக்கு கொஸ்டின்ல லாஸ்ட் மினிட்ல உனக்கு தெரியலன்னா நீ பாட்டுக்கு எழுதிட்டே போக வேண்டியதான். இம்யூனோதெரப்பி, தென் என்னென்ன தெரப்பி இருக்கு? ரேடியோ தெரப்பி, தென் ஹார்மோனல் தெரப்பி, தென் இம்யூனோதெரப்பி, வேற ஏதாவது அந்த இன்ஹிபிட்டார் இந்த இன்ஹிபிட்டார், நீ எந்த இன்ஹிபிட்டார் போனாலும் இதுக்கு வச்சு ட்ரையல் பார்த்துருப்பாங்க. புரியுதா? தட்ஸ் வை என்ன யூ ஹாவ் டு ஆட் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் லைக் என்னது இது எல்லாமே கீமோதெரப்பி ஃபார் மெலனோமா என்ன இதெல்லாமே தரலாம். தென் மில்ஃப்ளான் ட்ரக்ஸ், then CVD regimen, then immunotherapy என்னது இம்ப்ளிசிமேப், then பெம்ப்ரோலிசிமேப், then இதெல்லாமே இருக்குமே PD1 inhibitors. What is PD1? Programmed cell death inhibitor. PD1 என்ன programmed இங்க இருக்கா? ஓகே nivolumab is a newer drug, programmed death receptor inhibitor. இதெல்லாமே கொடுக்கலாம். Then you can give targeted therapy like BRAF inhibitors or MEK inhibitors or c-KIT inhibitors. சரியா? இது மாதிரி எல்லா இன்ஹிபிட்டார்ஸும் நீ எது கொடுக்கலாம்? இது கொடுக்கலாம். நவ் ஐ டோல்டுல என்னது கீமோதெரப்பி எப்போ கொடுப்போம்? சிஸ்டமிக் கீமோதெரப்பி இஸ் சிஸ்டமிக். வாட் இஸ் லோக்கல் தெரப்பி? எதெல்லாம் லோக்கல் தெரப்பி? ரேடியேஷன் சர்ஜரி. ஏன்னா இப்போ if there is any cancer you are removing this part alone, that is local therapy. If there is any tumor, if you are giving radiotherapy to particular site, that is local therapy. But chemotherapy is not like that. Chemotherapy another systemic therapy. So but you can use a chemotherapy as a local therapy, because chemotherapy if you are giving a systemic கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? patient have lot of complications because it's acting the cancer இங்க இருக்கும், கையில இருக்கும். பட் நீ கீமோதெரப்பி கொடுக்குறா என்ன ஆகும்? சிஸ்டமிக் தானே. ஸோ இது உடம்பு ஃபுல்லாக இதாகிடும். ஸோ certain malignancy you can use chemotherapy as a local therapy. சரியா? வேர் அப்படின்னு கேட்டா one you can use like malignant melanoma, then another one be like என்னது like sarcoma, then another one be like a peritoneal malignancy, that is called HIPEC. சரியா? then what is this technique அப்படின்னு கேட்டா இதுதான் சிம்பிள். அதாவது என்னன்னா ரெண்டு இருக்கும். இன்னொன்று பார்த்தோம் இந்த கேன்சருக்கு. என்ன கேன்சர்? மெலிக்னன்ட் மெலனோமாக்கு இன்னொரு ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம். என்ன ஃபீச்சர்ஸ்? ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் ஒன்று பார்த்தோம். என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம்? இன்ட்ரான்சிட் நாடியூல்ஸ். சூப்பர். ஸோ இப்போ இது இருக்கு. என்ன இது? லிம்பு. இதில் ஃபிமோரல் ஆர்ட்ரி, ஃபிமோரல் வெயின், இது மாதிரி போகுது. சரியா? ஸோ இப்போ நீ என்ன பண்ணுற? இவனுக்கு கேன்சர் நீ இங்கே எடுத்துட்ட. இது என்ன ட்ரீட்மெண்ட்? வைட் லோக்கல் எக்ஷன். எவ்வளோ சென்டிமீட்டர்? 2 சென்டிமீட்டர் வைட் லோக்கல் எக்ஷன். 1 to 2 சென்ட் எடுத்துட்டேன். இங்கே ட்ரைனிங் நோட்ஸ் இங்கோயனல் ரீஜனில். இதுக்கு என்ன பண்ணிட்டேன்? நோடுக்கு இங்கோயனல் பிளாக் டிசெக்ஷன் பண்ணிட்டேன். பட் இதனோட இன்னொரு ஃபீச்சர் இருக்கு. என்ன பார்த்தோம்? இன்ட்ரான்சிட் நாடியூல்ஸ். அப்போ இங்கெல்லாம் இருக்கும்ல நாடியூல். இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுவ? You can give chemotherapy. அது ஒன்று தான் ஆப்ஷனு. You can give chemotherapy. பட் chemotherapy will act எல்லா இடத்துலையும் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ அதனால என்ன பண்ணுறேன்? லோக்கலாக இந்த லோயர் லிம்புக்கு மட்டும், எந்த லிம்புக்கு வருதோ அந்த லிம்புக்கு மட்டும் ஐ எம் கிவிங் எ கீமோதெரப்பி. தட் இஸ் கால்ட் ஐசோலேட்டட் limb perfusion therapy or isolated limb infusion therapy. புரியுதா இல்லையா? சரியா? ஐசோலேட்டட் limb perfusion therapy or isolated limb infusion therapy. இது ரெண்டும் ஒன்று தான், சேம் மெக்கானிசம் தான். நத்திங் டு வரி. ஜஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் சம் ஹாட், ஒரு கீமோதெரப்பி ஹாட்டாக கொடுக்கும்போது என்ன டெம்பரேச்சர் வார்ம் பண்ணி நீ கொடுக்கும்போது தி ஆக்ஷன் இஸ் வெரி குட். என்ன இட் வில் கில்ஸ் தி மோர் செல்ஸ். சரியா? ஸோ இது எப்படி கொடுக்கணும்? ஐசோலேட்டடாக ஒரு லிம்புக்கு மட்டும் கொடுக்கணும். என்னது? ஜஸ்ட் யூ அப்ளை த டார்னிக்யூட். என்ன இந்த லிம்பு இருக்குல்ல, இந்த லிம்பில் அந்த அப்ளை த டார்னிக்யூட் மேலே அப்ளை பண்ணிடணும். இந்த லிம்புக்கு தனியாக அப்ளை பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த லிம்புக்கு எதுவும் போகாது. ஐ ஹாவ் டு டேக்
ஆர்ட்ரி அண்ட் வெயின் இது ரெண்டே டேரெக்டாக தனியாக எடுத்துடணும். ஸோ ஆர்ட்ரி வெயின் எடுத்துட்டு இது டேரெக்டாக ஐ ஹேவ் டு கனெக்ட் வித் இது ஹார்ட் லங் மெஷினோட கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஏன்னா பிகாஸ் அது பியூரிஃபை ஆகிட்டு ஹார்ட் அது உள்ளே போயிட்டே இருக்கணும்ல. ஸோ ஃபார் 2 to 3 hours 3 to 4 hours என்ன பண்ணணும், ஐ எம் இன்ஜெக்டிங் தி ட்ரக். இந்த ஆர்ட்ரி தனியாக லைன் எடுத்துக்கிட்டேன், இதை எடுத்துகிட்டேன், ஐ எம் கனெக்டிங் வித் ஹார்ட் லங் மெஷின், தென் ஐ எம் கிவிங் என்ன வீனஸ் வழியா ஐ எம் இன்ஃபியூசிங் தி ட்ரக் ஆல்சோ. சரியா? ஸோ இந்த லிம்பில் மட்டும், இந்த லோயர் லிம்பில் மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன வந்து பிளட் சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த பிளட் சர்க்குலேட் ஆகிருக்கிற பிளட்ல என்ன இருக்கும், கீமோதெரப்பி இருக்கும். ஸோ இட் வில் கில்ஸ் தி ஆல் தி செல்ஸ். ஸோ இது என்ன ஆகும், இஃப் ஐ எம் டேரெக்டாக ஐவியில் கொடுத்தா என்ன ஆகும், இட் வில் கோஸ் டு என்டையர் ஏரியா. பட் இப்போ இஃப் ஐ எம் கிவிங் லோக்கலாக கொடுக்குறனால என்ன ஆகும், இட்ஸ் ஒன்லி 3 to 4 hours தான், அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது. அதுக்கு மேலே பண்ணாங்கன்னா லோயர் லிம் இஸ்கீமியா வந்துடும். சரியா? ஸோ ஐ எம் கிவிங் திஸ் திங்ஸ். ஸோ கால் எப்படி இருக்கணும், யூ ஹேவ் டு அப்ளை தி ஹாட் ஏர் பிளாங்கெட், அது மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தாங்க. ஏன் ஹாட் கொடுத்தா என்ன ஆகும், ஹைப்பர் தெர்மியா கொடுத்தா என்ன ஆகும், இட் வில் என்ஹான்ஸ் தி கீமோதெரப்பி ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இதான் புரியுது மெக்கானிசம். ஸோ தி சேம் மெக்கானிசம் அப்டமனில் வி ஆர் யூசிங், தட் இஸ் கால்ட் ஹைபக். வாட் இஸ் ஹைபக்? ஹைப்பர் தெர்மிக் இன்ட்ராபெரிட்டோனியல் கீமோதெரப்பி. சரியா? ஹைபக். ஹைபக்னா என்னது சார்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூடோமிக்ஸோமா பெரிட்டோனியம், வி வில் சி டாபிக் வரும், அப்போ பார்க்கலாம், அப்போ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அப்போ சொல்கிறேன். ஸோ அப்டாமனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மியூசினஸ் மெலிக்னன்சி ஆஃப் தி ஓவரி ஆர் அப்பண்டிக்ஸ் இது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா தென் தட் டைம் யூ நோ நீட் டு கிவ் சிஸ்டமிக்காக போய் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அப்டாமனுக்குள்ளே மட்டுமே யூ ஆர் கிவிங் கீமோதெரப்பி. ஸோ கீமோதெரபியூட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் லைக் மைட்டோமைசின் சி ஆர் சிஸ்பிளாட்டின் இந்த ட்ரக்ல என்ன பண்ணுறேன், அப்டாமனில் கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்கணும், வார்ம் பண்ணும்ல, வார்ம் பண்ணா இருக்கும். ஸோ 41 degree Celsius அந்த வார்ம் பண்ணி வார்ம் சலைனில் யூ ஆர் கிவிங் அ கீமோதெரப்பி. ஸோ இட் வில் கில்ஸ் லோக்கலாக ஆக்ட் ஆகி இட் வில் கில்ஸ் ஆல் தி டியூமர் செல்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் என்னது, ஹைப்பர் தெர்மிக். ஹைப்பர் தெர்மிக்னா ஒரு 41 to 42 degree Celsius. ஸோ 42 degree Celsius. ஏன் 40 degree Celsius அங்கே வச்சுக்கிறோம்? ஸோ 40 degree Celsius வைக்கும்போது இட் என்ஹான்ஸ் தி ட்ரக் ஆக்டிவிட்டி. புரியுதா? ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இது பண்ணி இதுக்கப்புறம் நீ படிச்சுன்னா ரொம்ப புரியும். ஸோ ஹாட் ஏர் எதுக்காங்க, ஹாட் ஏர் பிளாங்கெட் வச்சுருக்காங்க, இதுக்காக வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது எதுக்காக ஆர்ட்ரி வெயினி கேன்லைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, பிகாஸ் அதுக்குள்ளே மட்டும் இது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கணும். ஏன் டார்னிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க, இட் ஷுட் நாட் மிக்ஸ் வித் சிஸ்டமிக் டாக்ஸிசிட்டி, அதுக்காக வச்சுருக்காங்க. புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் த டூ திங்ஸ் ஃபார் திஸ் இஸ் ஃபார் லோகோ ரீஜனல் ரெக்கரண்ட் மெலனோமா. காலில் மறுபடியும் வராமல் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் யூ கேன் யூஸ் திஸ் டெக்னிக். தட் இஸ் ஐசோலேட்டட் limb perfusion, then isolated limb infusion, both almost same. The drugs used in the isolated limb perfusion or limb infusion, melphalan இதுலயும் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். melphalan. Okay, so then rhabdomyosarcoma. What is rhabdomyosarcoma? பேர்லயே இருக்கு rhabdomyosarcoma. What is rhabdomyosarcoma? sarcomaன்னு சொல்லிட்டாலே உனக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கணும், சார்கோமான்னு என்ன ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கணும், blood metastasis, then CT scan, then cannon ball appearance, then yes இதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும். then 3 4 5 ஓகே. ஸோ ரேப்டோமயோனா என்னது, மசில். ஸோ இது என்னது மசில், ஸோ அரைசிங் ஃப்ரம் தி ஸ்ட்ரைட்டட் மசில். ஸோ காமன் தி எந்த இதில் மசில் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வரலாம். ஸோ இட்ஸ் காமன் அப்பர் லிம், இதெல்லாம் எங்கே வேணால் வரலாம். த காமன்லி சீன் இன் என்ன பீடியாட்ரிக்ஸ் ஏஜ் குரூப். ஸோ பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்பில் வில்ம்ஸ் டியூமர் ப்ளஸ் நெஃப்ரோபிளாஸ்டோமா ஆர் ரேப்டோமயோசார்கோமா காமனாக கேட்பாங்க, பீடியாட்ரிக்ஸில் கேட்பாங்க. என்ன ஏன்னா இட்ஸ் எ பீடியாட்ரிக் டியூமர், காமன் டியூமர். ஸோ இட் கேன் அக்கர் இன் த ரீட்ரோபெரிட்டோனியம் ஆல்சோ. ஸோ காமன்லி இந்த மேல்ஸ். ஸோ இப்போ எல்லா கேன்சர் நம்ம என்ன சொன்னோம், ஆல் சார்கோமா வில் ஸ்ப்ரெட் இன் டு எது, என்ன மெட்டாஸ்டேசிஸ், blood spread. ஸோ லங் மெட்டாஸ்டேசிஸ். எக்ஸப்ட் ஃபியூ மெலிக்னன்சி வில் கோஸ் இன் டு லிம்ஃபேட்டிக் மெட்டாஸ்டேசிஸ். சரியா? அந்த லிம்ஃபேட்டிக் மெட்டாஸ்டேசிஸ் போகிற மெலிக்னன்சி தான் என்னென்ன, இது எல்லாமே என்னது, லைக் என்ன லிம்ஃபேட்டிக் நிமோனிக் இருக்குமேப்பா, லிம்ஃபேட்டிக் மெலிக்னன்சி என்னது, லைக் இவிங் சார்கோமா, ரேப்டோமயோசார்கோமா. அந்த பிக்சர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நான் ஷோ யூ.
ஓகே, நான் அந்த மெலிக்னன்சி உங்களுக்கு காட்டிடுறேன், லாஸ்ட்டில் காட்டிடுறேன். ஓகே, ஸோ அதுக்கு ஒரு நிமோனிக் இருக்கும், சேக்ரம் மாதிரி ஒரு நிமோனிக் இருக்கும், தெரியல. சரி, அது எடுத்து வச்சிருப்பா, லாஸ்ட் பிக்சர்ல காட்டிடலாம். சரியா? சர்டைன் சார்கோமாஸ் வில் ஸ்ப்ரெட் இன் தி லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம். அதில் வந்து ரைஸ் ஒரு நிமோனிக் இருக்கு. அதில் வந்து ரேப்டோமயோசார்கோமா ஆல்சோ வில் ஸ்ப்ரெட்ஸ் த்ரூ தி these things like epithelial malignancy, clear cell sarcoma, angiosarcoma, இது எல்லாமே the most common spread வந்து இதில் வரும். இதில் lymphatic spread. ஸோ ஒன் ஆஃப் த லிம்பாட்டிக் ஸ்ப்ரெட்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தென் இட்ஸ் அ புவர் ப்ரோக்னோசிஸ். ஓகே, தென் ரேப்டோமயோசா இப்போ சார்கோமாக்கு இன்னொரு ஃபீச்சர் இருக்கு டிஎன்எம் ஸ்டேஜிங்கில். என்ன ஃபீச்சர் சார்கோமாக்கு? சார்கோமானாலே ஒரு இது வந்துடணும். என்ன எப்படி கார்சினோமா டெஸ்டிஸ்க்கு என்ன ஃபீச்சர்? ஒன்லி 3 ஸ்டேஜஸ். என்ன ஆட் பண்ணிருப்பாங்க அதுல? டியூமர் மார்க்கர்ஸ். அது மாதிரி சொன்னல, அதே மாதிரி சார்கோமாவுக்கு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும். என்னது? GTNM, கிரேட் வித் TNM. ஆல் தி சார்கோமாஸ் கிரேட் TNM. என்ன டியூமர் நம்ம மற்றதுக்கெல்லாம் என்னது? டியூமர் என்ன பார்ப்போம்? மொத்தம் 3 ஸ்டேஜ் தானே பார்ப்போம். T stage, N stage, M stage தான் பார்ப்போம். But here the sarcoma grading also included in the TNM staging. That is called grade TNM. Grading also. Grading is well differentiated, moderately differentiated, poorly differentiated சொல்றோம் இல்லையா? And the grading also included in the TNM staging, sarcoma. Okay, then so there are types of these things like the pleomorphic means the multiple pictures இருக்கும். So it's the most common. ஸோ அடல்ட்ல இருக்கும் புவர் ப்ரோக்னோசிஸ் கிரேட் 3. என்ன தென் இந்த டைப்ஸ் பண்ண வச்சுக்கோங்க. இந்த பிளியோமார்பிக், எம்ப்ரியோனல், தென் ஓட்ரியாய்டல், தென் ஆல்வியோலா, இது எல்லாமே. சரியா? ஸோ இன்னொரு ஃபீச்சர் இருக்கு, நான் சொல்ல மாட்டேன். whenever you are seeing sarcoma with any lymph nodes, it's a stage 4 disease. Any lymph node is a stage 4 disease. என்ன சார்கோமாவுக்கு வந்து இதில் மோஸ்ட்லி இதில் லங் மெட்டாஸ்டேசிஸ் இருக்கும். லங் மெட்டாஸ்டேசிஸ் வந்தால் ஸ்டேஜ் 4 டிசீஸ். பட் லிம்ஃப் நோட் மெட்டாஸ்டேசிஸ் வந்துச்சுன்னா ஆல் அதர் மெலிக்னன்சிக்கெல்லாம் நம்ம என்ன தான் வச்சுருப்போம்? லிம்ஃப் நோட் மெட்டாஸ்டேசிஸ் வந்தாங்கன்னா அது ஸ்டேஜ் 4 டிசீஸா? இட்ஸ் நெவர் ஸ்டேஜ் 4 டிசீஸ். பட் இன் சார்கோமா த மோஸ்ட் காமன் மெட்டாஸ்டேசிஸ் பிளட் பவுண்ட் மெட்டாஸ்டேசிஸ். ஸோ பிளட்ல போகாமல் லிம்ஃபில் போய் லிம்ஃபில் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சாலே இட்ஸ் ஸ்டேஜ் 4 டிசீஸ். ஒன்லி ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் palliative. ஓகே, ஸோ த டைப்ஸ் ஆர் பிளியோமார்பிக், எம்ப்ரியோனல் அண்ட் ஓட்ரியாய்டல், தென் ஆல்வியோலர். Then investigation, direct plus CT chest. Why CT chest? Cannonball appearance. So CT abdomen பண்ணிரணும். The therapy is the VAC therapy, that is vincristine, adriamycin, cyclophosphamide VAC therapy or MAID regimen. Then you can do wide local action. It involves the muscles. So previously they are doing amputation. We are no more amputation. We should do limb sparing compartmental action. So all sarcoma mostly another muscle தான வரும். மசில் வந்துச்சுன்னா நீ ஆம்பிடேஷன் லாஸ்ட்ல எழுது. பட் அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நீ எழுத வேண்டியது இதர் கம்பார்ட்மெண்டல் எக்ஸ்ஷன் ஆர் த லிம் ஸ்பேரிங் கம்பார்ட்மெண்டல் எக்ஸ்ஷன் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ நோ இது ஆம்பிடேஷன்ஸ் நவடேஸ். ஸோ அவ்வளோதான். ரேடியோ தெரப்பி, வைட் லோக்கல் எக்ஸ்ஷன் எல்லாமே எழுதிரு. தென் வில்ம்ஸ் டியூமர் அதர்வைஸ் கால்ட் நெஃப்ரோபிளாஸ்டோமா. ஓகே சிம்பிள், முடிச்சிடலாம். டக் வில்ம்ஸ் டியூமர். சரியா? வில்ம்ஸ் டியூமர் எப்படிது? இது முடிச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் பிரேக் வச்சிடலாம்ப்பா. அடுத்து சரி, ஓகே, இந்த 2 டியூமர் மட்டும் முடிச்சிடலாம். வில்ம்ஸ் டியூமர், த நெஃப்ரோபிளாஸ்டோமா இஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் தி எதில் இருக்கும்? வில்ம்ஸ் டியூமர் எங்கடா வரும்? கிட்னிலியா இல்லை எங்கடா வரும்? கிட்னியா? பாடா, சரி, அதான் சொன்னீங்களே, கிட்னியில் வரும். ஸோ த ஸ்டேஜிங் ஆஃப் வில்ம்ஸ் டியூமர் இட்ஸ் ஸ்டேஜ் 1. வேற எங்க 5 ஸ்டேஜிங் பார்த்துருப்போம்? 5 ஸ்டேஜிங் கொடுத்துருப்பான். லெவல்ஸ் 5 எங்க கொடுத்துருப்பான்? எங்க? மெலனோமா கிளாசிஃபிகேஷன். சரியா? மீதி எல்லா இடத்துலையும் 4 தான் கொடுத்துருப்பான். இன்னொரு இடத்துல 5 வரும். அது வில்ம்ஸ் டியூமர். சரியா? ஸோ வில்ம்ஸ் டியூமர் இஸ் டிசீஸ் கன்ஃபைன்ட் டு த கிட்னி அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்டேஜ் 1. The tumor extends beyond the kidney but can be excised completely அப்படின்னு தெரிஞ்சது. that is stage 2. that is stage 3 is the residual disease after resection with positive lymph nodes or massive spillage la irundhuchuna, that is stage 3. then blood-borne metastasis na stage 4. then 5 na it's a bilateral disease.
bilateral disease. Okay, this is what the staging of Wilms tumor. Then there are அங்க rhabdomyosarcoma எத்தனை டைப்ஸ் பார்த்தோம்? என்னென்ன டைப்ஸ்? 4 டைப்ஸ். என்னென்ன டைப்ஸ்? embryonal, alveolar. Okay, then here the two things, one is FH, that is favorable histology, then is unfavorable histology. ரெண்டு வச்சு தான் பிரிக்கிறாங்க. என்ன? The favorable histology, unfavorable histology. Favorable histology means without anaplastic features and unfavorable histology means with anaplastic features. ஸோ இது காமனாக யாருக்கு இருக்கும்? பீடியாட்ரிக்ஸ் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம்? ஹிஸ்டாலஜிக்கல் எப்படி பிரிக்கிறோம்? சிஸ்டிக் நெஃப்ரோமா, மீசோபிளாஸ்டிக் நெஃப்ரோமா, nephroblastoma. So the features are a triad of the Wilms tumor in the pediatric age group. These three things. Another mass, fever and hematuria. Loin mass. Mass na another enga varadu? Loin mass. Then fever, hematuria. The triad irundhuchana that is called Wilms tumor. So the treatment mostly Wilms tumor is a pediatric age group tumor, is easily operable. So direct surgery தான் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் ஸ்டேஜிங்ல என்ன பண்றாங்க? ஸ்டேஜிங்கே நீ சர்ஜரி பண்ணிட்டு தான் நீ ஸ்டேஜிங்கே வைப்பாங்க Wilms tumor. சரியா? ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரெசெக்டபிள் அப்படின்னா ஸ்டேஜ் 1. ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் நீ ஸ்டேஜிங்கே வைப்பாங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் பட் ஸ்பில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஸ்டேஜ் 3. ஸோ மற்ற டியூமர்லாம் முன்னாடியே ஸ்டேஜ் பண்ணுவோம், பட் Wilms tumor ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டேஜ் பண்ணுவோம். பட் எங்க ஏஜ் குரூப்பில் வரனால வேகமாக ரிமூவ் பண்ணிவிடும். ஸோ ஆல்வேஸ் த நெஃப்ரெக்டமி அண்ட் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் ரேடியோ தெரப்பி இஸ் யூனிலேட்ரல் டியூமர். சப்போஸ் பைலேட்ரல் கேசஸ் என்ன, ஒரு சைடு நெஃப்ரெக்டமி பண்ணிடணும், இன்னொரு சைடு பார்ஷியல் நெஃப்ரெக்டமி பண்ணிடணும். ஏன்னா நமக்கு ஒரு பாதி கிட்னி இருந்தாலே போதும், நம்ம we can survive. சரியா? ஸோ இந்த பைலேட்ரல் கேசஸ் எய்தர் பைலேட்ரல் நெஃப்ரெக்டமி பண்ணலாம், பண்ணிட்டு ரீனல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கலாம், ஆர் யூ கேன் டூ நெஃப்ரெக்டமி ஆன் ஒன் சைடு ஆர் பார்ஷியல் நெஃப்ரெக்டமி ஆன் தி அதர் சைடு. சரியா? அதுக்கு பேர் என்னது? நெஃப்ரான் ஸ்பேரிங் சர்ஜரி. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் Wilms tumor. தென் த கப்போசி சார்கோமா யார் காமனாக வரும்? எய்ட்ஸ். சிம்பிள். இது ஒன்று ஞாபகம் இருந்துன்னா போதும். ஸோ எய்ட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஆர் இம்யூனோகாம்ப்ரமைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் காமனாக வரும். த ஃபேக்டர் வந்து என்ன, காமன்லி இன் தி எய்ட்ஸ். ஆனால் த காசேட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் யாரு? HHV8 ஹியூமன் அந்த ஹெர்பிஸ் வைரஸ் 8 என்ன. ஸோ கப்போஸ் சார்கோமா காமனாக நம்ம என்ன நினச்சிக்கோம்? அப்பாடா கப்போஸ் சார்கோமா எய்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து படிச்சுட்டு செகண்ட் இயர்லேருந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் கப்போஸ் சார்கோமா. ஆனால் எய்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கும். எய்ட்ஸ்ன்னு போய்ட்டு HIV போட்டக்கூடாது. என்னது? ஐக்கு பதிலாக இன்னொரு ஹச் சேர்த்தி போட்டணும். சரியா? ஸோ HHV8 வைரஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ த கப்போசி சார்கோமா என்ன, the malignant blood vessel tumor of the multicentric origin. It's a vascular smooth muscle tumor. So இது then இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? இது இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கப்போசி சார்கோமா. எல்லா கேன்சர்னு எழுதுனீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டைப்ஸ் இருக்கும். rhabdomyosarcoma, Wilms tumor, தென் இதுக்கு எல்லாமே டைப்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வெரி ஈஸி கிளாசிஃபிகேஷன். தட் இஸ் யூரோப்பியன் கப்போசி சார்கோமா, ஆப்ரிக்கன் கப்போசி சார்கோமா, தென் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அசோசியேட்டட் கப்போசி சார்கோமா, தென் எய்ட்ஸ் அசோசியேட்டட் கப்போசி சார்கோமா. சரியா? எய்ட்ஸ் அசோசியேட்டட் கப்போசி சார்கோமா. ஸோ இதை யோசிச்சு பாரு. இதில் வந்து எய்ட்ஸ் அசோசியேட்டட் கப்போசி சார்கோமா மோஸ்ட்லி வெசல்ஸ் தான் இன்வால்வ் ஆகும். காமன்லி சீன் தி ஹோமோசெக்சுவல் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஸோ வெசல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் அக்ரெசிவ் மெட்டாஸ்டேசிஸ். ஸோ அக்ரெசிவ் டிசீஸ். டிரான்ஸ்பிளான்ட் அசோசியேட்டட் கப்போசி சார்கோமா, இட்ஸ் ஆல்சோ ஆல்ரெடி பேஷண்ட் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருந்தாலே இம்யூனோ சப்ரைஸ்டாக இருப்பாங்க. இப்போ ஒரு கேன்சர் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சாலும் இட்ஸ் ஆல்சோ அக்ரெசிவ் டியூமர். ஓகேவா? சார் மற்றதெல்லாம் லிம்ஃபோமா அது மாதிரி அசோசியேட் ஆகிருக்கும். ஸோ இது வந்து என்னது? பிளட் வெசல்ஸ்லாம் வந்திருக்கும். பிளட் வெசல்ஸ் தானே. ஸோ அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? மல்டிபிள் ரெட்டிஷ் ப்ளூ நாடியூல்ஸ் இன் தி ஸ்கின். சரியா? இது மேலாலேயே தெரியும். ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் நிறைய இன்வால்வ் ஆயிருக்கனால ரெட்டிஷ் ப்ளூ நாடியூல்ஸ் இந்த ஸ்கின் இருக்கும். லிம்ஃப் நோட்ஸ் என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்கும். தென் இது வந்து த கோப்னஸ் ஃபினாமினன், தட் இஸ் காமன் இன் ஏரியாஸ் ஆஃப் ட்ராமா. ஏன்னா எங்கே ட்ராமா நடந்திருக்கோ அந்த ஏரியாவில் அது அதிகமாக வரும். அதனால இதுக்கு பேர் என்ன? கோப்னஸ் ஃபினாமினன் சொல்கிறாங்க. டிஃப்ரெண்ட் டயக்னோசிஸ் லைக் இது எல்லாமே லிம்ஃபோமா, குட்டேனியஸ் ஆஞ்சியோமைட்டசிஸ் இது எல்லாமே. தென் இன்வெஸ்டிகேஷன், எஸ் கோ ஃபார் பயாப்சி, then test for HIV and HHV8. then the treatment is extensive இருக்கும். ஸோ டேரக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் என்ன, irradiation, chemotherapy and retroviral therapy. மெலிக்னன்சி இருக்கனால retroviral therapy இது. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் கப்போசி சார்கோமா. ஓகே.